Good morning, all, and welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. We are discussing about the equilibrium of rigid bodies, and in the last session related to the equilibrium, we had seen the examples related to the ladder. It is a friction and the conditions application of the conditions of equilibrium to analyze the ladders. Those are resting against the wall and the surface. That surface and wall may be the rough, or either one of them is rough and one of them is smooth likewise. And at the last we have discussed about some of the examples related to the equilibrium condition. It is finding the resultant, or resultant is given, and we have to find out the one of the force or its angle or the inclination with respect to the horizontal. Now in the today's session we are going to start for the new part, that is a support reactions of statically determinate beams with point loads, inclined loads, uniformly distributed loads, uniformly varying loads, and the couples. Okay, so this part we are going to discuss in today's session. So before proceeding to that, directly for the support reactions, it is essentially required to know about what is meant by support, what is meant by beam, what are different types of supports, and how those supports used to offer the different reactions at different points. Okay, at different conditions, we can say. That part we'll discuss firstly, and then we'll proceed further for the analysis of them, that is finding the reactions at different points. Okay, so my first question will be once again, what is meant by a support? Support कोणाला म्हणायचं? Can anybody will tell me what is meant by a support? The plane where the body can rest. The plane where the body can rest. What about the objects those are moving, or the bodies those are moving? कार रस्त्यावरून जाते, किंवा आपण रस्त्यावरून चालतो, किंवा इतर ठिकाणावरून चालत असतो आपण, त्यावेळेस ती ग्राउंड आपल्या पायासाठी काय असते? Support. सपोर्ट असते. मीन्स व्हॉट इज मीन बाय सपोर्ट देन? फक्त रेस्ट नाही आहे, तर मोशनसाठी सुद्धा, म्हणजे एनिथिंग ऑन विच द बॉडी कॅन रेस्ट ऑर मूव ऑर स्लाइड, दॅट इज नथिंग बट द सपोर्ट. So I would like to write here, anything on which, or in which, on which a body can rest or move. Sliding असेल किंवा rotation असेल, that is nothing but the support. Okay, then next question will be, what is meant by a beam? Have you seen the beam anywhere? Yes, Beam sir. कुठं असतो रे beam? हा, beam कुठं असतो बाळांनो? अरे सर्वांनी beam पाहिलेला आहे का? Yes, sir. बीम, कॉलम. Yes, बीम sir. बीम हा व्हर्टिकल असतो की हॉरिझॉन्टल असतो रे? Horizontal. हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, म्हणजे बांधकामामधला जो आडवा मेंबर असतो, स्ट्रक्चरल मेंबर आपण म्हणतो, तो म्हणजे बीम असतो. पण त्याची कॅरेक्टरिस्टिक काय असते रे? जर का आपण बीम कट केला तर त्याच्या क्रॉस सेक्शनमध्ये काय दिसतं आपल्याला? त्याची एक डायमेन्शन ही नेहमी इतर दोन डायमेन्शनपेक्षा जास्त असते. म्हणजे लेंथ, विड्थ, हाईट जर का आपण बघितली तर त्या केसमध्ये कंपल्सरी त्याची एक डायमेन्शन, म्हणजे आयदर लेंथ ऑर विड्थ ऑर हाईट, आपण जर का टोटल बीम कन्सिडर केला तर त्या बीमची, पूर्ण बीमची लेंथची डायमेन्शन जी आहे, लांबी जी असते, ती रुंदी आणि उंचीपेक्षा जास्त असते. क्रॉस सेक्शनमध्ये घेतला तर त्याची उंची ही लांबी आणि रुंदीपेक्षा जास्त असते. म्हणजे बीम हा असा स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहे किंवा स्ट्रक्चरल मेंबर आहे, बिल्डिंगमधला असा कंपोनंट आहे की ज्याची एक डायमेन्शन ही इतर दोन डायमेन्शनपेक्षा मोठी असते. सो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर. काय असणार आहे तो? स्ट्रक्चरल मेंबर हॅव्हिंग वन ऑफ द डायमेन्शन, more or greater than other two dimensions. मग तुम्ही त्या डायमेन्शन, लांबी, रुंदी, उंची जर का घेतली तर त्याच्यामध्ये कंपल्सरी त्याची एक डायमेन्शन ही जास्त असते. डायमेन्शन्स इन क्रॉस सेक्शन, म्हणजे जर का आपण क्रॉस सेक्शन जरी घेतलं त्याचा, तरी कंपल्सरी त्याची
जी उंची असणार ती लांबी आणि रुंदीपेक्षा जास्त असणार. दॅट इज नथिंग बट द बीम. ओके. नाव द इम्पॉर्टंट वन इज दॅट डिफरंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस नाव टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स and reactions offered by them. Types of supports and reactions offered by them. Are you remembering that roller support, simple support, hinge support, fixed support? काय आठवतंय का? हा सर. येस सर. आठवतंय ना सर्वांना? अरे बाळांनो, आठवतंय का सर्वांना? सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट. सांगा बरं एखादं सांगा बरं एक्झाम्पल सिंपल सपोर्टचं. Can anybody will tell me a simple support? टेबल सर. Table for what? वरचा फ्लोअर ती 4 पायांवर उभा असतो. हा, त्याचे जे 4 पाय आहेत ते त्या वरच्या टेबलच्या फ्लोअरला सपोर्ट करतात. सपोर्ट करतात. पण तिथे जर का नट बोल्ट केलेलं नसेल, फक्त तुम्ही ती लाकडी फळी वरची जी आहे किंवा तुमचा डायनिंग टेबल असेल, त्या डायनिंग टेबलच्या 4 लेग्स वरती जर का फक्त वरती ग्लास ठेवलेला असेल, कुठेही नट बोल्ट केलेलं नसेल, तर तो सिंपल सपोर्ट आहे त्या वरच्या ग्लासला. किंवा आपल्या टेबलच्या वरची वुडन प्लॅंक लाकडी फळी असणार, तर त्याचे 4 पाय हे सिंपल सपोर्ट आहेत. ओके, ग्रेट. हा, आणखी स्लॅब. म्हण. स्लॅब. I not understood what you want to say. स्लॅब सर. स्लॅब नाहीये मला. स्लॅब हा फिक्स केलेला असतो कॉलम मध्ये, बरोबर आहे ना? कॉलम आणि बीमचे जे काही रॉड असतात ते स्लॅबला बरोबर स्लॅबच्या रॉड मध्ये फिक्स केलेले असतात, जॉईंट केलेले असतात. त्याच्यामुळे स्लॅब साठी नाहीये. कार रेस्टिंग ऑन द रोड. सो रोड इज अ simple support for the car and wheels for the car is a wheels for car. Rolling support. Rolling support. Book on a table. Great. Book on a table. So here table is a simple support for the book. काय दिलं हे? Spinning of notebook on the finger. आठवतंय का बघा? नोटबुक हा. बोटावरती फिरवली तर तो जो सपोर्ट असणार आहे बोट म्हणजे त्याच्यासाठी सिंपल सपोर्ट असणार आहे. अगदी बरोबर आहे. हा, ग्रेट. ब्रिज इज अ फिक्स सपोर्ट. ब्रिज हा कॉलमला एम्बेडेड केलेला असतो त्याच्यामध्ये. ते Any object on a floor. एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्लोअर. फ्लोअर हा फिक्स सपोर्ट होतो रे बाळांनो. Sir, book. मॅन ऑन अ लँड. मॅन ऑन अ लँड. So we will see now what is meant by simple support. I think तुम्हाला मी बरोबर आहे, मॅन ऑन अ लँड दॅट इज ऑल्सो अ सिंपल सपोर्ट. ग्रेट. आणखी तुम्ही कुठलं म्हटले होते? कॅन यू प्लीज रिपीट इट? Spinning of notebook. Spinning of notebook, that is also a simple support. Great. म्हणजे तुम्हाला मी एक आयडियल एक्झाम्पल देतो बघा. पाठीमाग आठवते का बघा? कपडे आपण वाळत घालायला टाकतो स्लॅबवरती एक्सटेंडेड हे असतंय, काय असतंय, कॉलम असतात आपल्यावरती आलेले. त्या कॉलमच्या वरती आपण एक असा बांबू ठेवलेला असतो, जस्ट त्याच्यावर रेस्ट करतो आणि त्या बांबूवरती आपण कपडे असे वाळत टाकतो. त्यावेळेस तो जो बांबू आहे त्या बांबूला ते जे कॉलम आहेत ज्याच्यावरती आपण बांबू ठेवलेला आहे तो म्हणजे सिंपल सपोर्ट आहे. Ball on a ground is also an example of a simple support. Okay, so it means that whenever we are talking about a simple support, then in that case that support used to offer how many reactions आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले, त्याच्यामुळे मी जास्त डिस्कस करत नाहीये. हा, सिंपल सपोर्ट किती रिएक्शन देतो? मॅक्सिमम किती रिएक्शन असणार आहेत रे? 1. नाही, माझा तो प्रश्न आहे. मॅक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन्स किती असतात including the moment? 4. 4. Which type of 4 reactions?
फ्रिक्शनल नॉर्मल फ्रिक्शनल नॉर्मल आणि वेट वेट इज ऍक्टिव्ह लोड. Suppose that those are the two columns over which we have kept a rod or a bamboo like this. Just we have kept over it. Okay. And we are going to apply the load over it. Suppose that initially I am going to apply the load over it in a vertically downward direction of a magnitude say F. This is the span of the beam, we can say. There is a length of the beam in between the or over the those supports. हे दोन कॉलम आहेत. कॉलमला एम्बेडेड केलेलं नाही आहे, अटॅच केलेलं नाही आहे. जस्ट सिम्पली आपण तो जो काय म्हणतो आपण जो बीम आहे, हा जो बीम आहे आपला, तो बीम आपण फक्त त्याच्यावरती ठेवलेला आहे दोन सपोर्टवरती दोन्ही ठिकाणी. या साईडला एक तुमचा कॉलम आहे, दुसरा या ठिकाणी. समजा हा तुमचा ए हा कॉलम आहे, हा या ठिकाणी तुमचा बी हा कॉलम आहे, आणि ह्या दोन्ही कॉलमवरती फक्त आपण जस्ट त्याच्यावरती हा रॉड ठेवलेला आहे. एक बीम आहे, त्याला आपण लाकडी बांबू असं म्हणूयात, तो आपण त्याच्यावरती ठेवलेला आहे. तर ज्यावेळेस आपण ह्या बांबूवरती फोर्स अप्लाय करणार त्यावेळेस हा बांबू याच्यामध्ये जाईल का रे कॉलममध्ये? इज इट गोइंग टू मूव्ह इनसाइड इट? No, sir. नाहीये. म्हणजे इथं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती का कॉलम मध्ये? No, sir. नाहीये. म्हणजे तिथं रिॲक्शन असणार ना. Yes, sir. म्हणजेच इथं जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला रिॲक्शन कशी असणार? परपेंडिक्युलर. आणि त्याची डिरेक्शन कशी असणार? अप की डाऊन? अपवर्ड. So this is the reaction RA at the point A. Similarly, at point B, at this contacting surface, reaction will be perpendicular to this plane and it will be vertically Upward. upward. So this is the RB. If you are going to rotate that beam, जो वरती आपण सिम्पली बीम ठेवलेला आहे, त्या बीमला जर का आपण रोटेट केला तर तो रोटेट होईल की हे दोन कॉलम त्याला रोटेट होऊ देणार नाहीत रे? दोन कॉलम काय करेल? कॉलम सरळ त्याच्यावरती फिरेल असा तर कॉलमवरती बीम लगेच रोटेट होईल की रोटेट होणारच नाही. आपण जस्ट त्याच्यावरती ठेवलेला आहे, जस्ट टू हॅव केप्ट दॅट बीम ओव्हर दोज कॉलम. होणार. म्हणजे मोमेंटला रिॲक्शन येणार का इथं? रोटेट होतंय म्हणजे मोमेंट होतीये, म्हणजे त्या मोमेंटला रिॲक्शन जर का असती अपोज असतं तर ते रोटेट झालं नसतं. म्हणजे मोमेंट रिॲक्शन इथं येणार आहे का? No, sir. नाही येणार. सिमिलरली समजा याच्यावरती आपण हॉरिझॉन्टल डिरेक्शनला फोर्स अप्लाय केला, हा बीम आहे त्या ठिकाणी थांबेल की पुढे स्लाइड होईल रे फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये? फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये तो स्लाइड होणार आहे. म्हणजे आउट ऑफ द थ्री रिॲक्शन्स आपण फ्रिक्शन कन्सिडर करणार नाही, तर आपण स्मूथ सरफेस अज्युम करणार आहे. कोणती रिॲक्शन? अलॉंग द वाय ऍक्सिस, अलॉंग द एक्स ऍक्सिस अँड मोमेंट रिॲक्शन. या तीन मेन रिॲक्शन पैकी किती रिॲक्शन्स याने ऑफर केल्या सपोर्ट रिॲक्शनने, सॉरी सिंपल सपोर्टने? ओनली वन रिॲक्शन, दॅट टू बी perpendicular to the contacting surface. म्हणजेच it offers only one reaction. ओके. आता पुढची गोष्ट बघा, तर ज्यावेळेस तुम्ही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला फोर्स लावताय बीम वरती, त्यावेळेस तुमचा बीम पुढे जातोय की कॉलम पुढे जातोय? बीम पुढे जातोय. म्हणजे जो तुमचा सपोर्ट आहे तो सपोर्ट आहे त्या पोझिशनला फिक्स आहे, बरोबर का? सपोर्ट तुमचा आहे त्या पोझिशनला फिक्स आहे इथं, या केसमध्ये जे आपण घेतलेली आहे केस तिथं. आणि जो ऑब्जेक्ट आपण त्याच्यावरती ठेवलेला आहे तो ऑब्जेक्ट हा रोटेट होऊ शकतोय आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला मूव्ह होऊ शकतोय. म्हणजे इथं फक्त आणि फक्त एकच रिॲक्शन मिळतीये, ती म्हणजे नॉर्मल टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस किंवा परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंपल सपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट सपोर्ट, there is a second one I would like to go for. It is a roller support.
Please do tell me the examples of a roller support. आपण भरपूर रोलर सपोर्टची एक्झाम्पल घेतली होती. ट्रेनचे व्हील. व्हील्स ऑफ अ ट्रेन. तुमचा आवाज आहे ना. ट्रेन सर. ट्रेन. ओके, ट्रेनचे व्हील आहेत. ओके, आणखी कशाला व्हील असतात रे? स्केटिंग. स्केटिंग मधले आपल्या शूजला असणारे व्हील्स. ओके, ग्रेट. सायकलिंग. सायकलिंगच्या वेळेस सायकलला असणारे व्हील्स. ओके, ज्या ठिकाणी आपण सपोर्ट हा म्हणजे रोलिंग असतो, म्हणजे सरफेसवरनं तो पुढे रोल होत जातो, त्यावेळेस त्या सपोर्ट्सना आपण रोलर सपोर्ट असं म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर आय हॅव ड्रॉन अँड स्केच ऑफ द व्हेकल. तर या व्हेकलचा जर आपण विचार केला, याच्यावर जर आपण समजा याचं वेट जे असणार आहे व्हेकलचं, दॅट वेट इज गोइंग टू ऍक्ट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. देयर इज नो प्रॉब्लेम इन दॅट. नो इश्यू विथ दॅट. It is going to act vertically downward. That will be the W. Suppose that this one is a A and this one is a B. दोन व्हील आपण कन्सिडर करूया, and that vehicle is moving in a forward direction with a velocity say v. v या व्हेलॉसिटीने ही व्हेकल पुढे चाललेली आहे. हिचं वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे. मला सांगा आता, या केसमध्ये हे जे दोन चाकं आहेत, व्हील म्हणजे चाकं, ओके, त्यालाच आपण रोलर असं म्हणतोय. ही जे रोलर्स आहेत किंवा जे चाकं आहेत, ती रिॲक्शन्स किती ऑफर करणार आणि कशा पद्धतीने ऑफर करणार? ती रिॲक्शन ऑफरच करणार नाहीयेत. दोन ऑफर करणार. दोन कोणकोणत्या? रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू कॉन्टॅक्टिंग सरफेस अँड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन सोडून द्यायचं आपण, फ्रिक्शन अजून करणार नाही आपण. फ्रिक्शन स्मूथ आहे अजून करायचं आपण. इथं सरफेस स्मूथ आहे पण चाकाला ग्रू आहेत. फ्रिक्शन आपण फक्त कशाच कन्सिडरेशन करतो इथं? टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. सपोर्टचे टाईप कोणते कोणते आणि रिॲक्शन्स त्याने दिलेले, त्याच्यामुळे आपण फ्रिक्शन कन्सिडर करणार नाही इथं. ओके, मग आता किती येतील मला सांग बरं? फ्रिक्शन जर का नसेल तर किती रिॲक्शन्स येतील इथं? ओनली वन रिॲक्शन. आणि ती कशी असणार? परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्ट सरफेस. ज्या ठिकाणी रोलर किंवा व्हील जे आहे ते सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, त्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टच्या ठिकाणी जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असेल त्याला रिॲक्शन परपेंडिक्युलर असणार. म्हणजे इथली रिॲक्शन अशी परपेंडिक्युलर असणार. सिमिलरली बीच्या ठिकाणची रिॲक्शन सुद्धा इथल्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार. आणि ह्या दोन रिॲक्शन कोणाला बॅलन्स करतायत रे? ह्या रिॲक्शन्स कोणासाठी आहेत? ऍक्शन कोण आहे इथं? Weight of the body. Weight of the body is action, and those two forces at A and B are the reactions. मग A च्या ठिकाणी जी रिॲक्शन असणार आहे ती असणार आहे RA and B च्या ठिकाणी असणार आहे ती RB आहे. यांच्या डिरेक्शन्स कशा असतील रे मग? वर्टिकली अपवर्ड. Vertically upward. Now, when it is moving towards the right hand side, is those wheels are opposing to rotate, opposite to slide? हे चाकं अपोज करतात का त्या मोशनला, म्हणजे रोल होण्यासाठी पुढे जात असताना गाडी? नाही. अपोज करत नाहीयेत. म्हणजे मोमेंट रिॲक्शन इथं आहे का? नाहीये. बरोबर, मोमेंट रिॲक्शन नाहीये कारण चाकं फिरतायत. बरोबर. आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला बी रिॲक्शन सपोर्ट देत नाहीये इथं, कारण डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट याच्यावरून जरी आपण ब्रेक मारून धरला, गाडीचा हँडब्रेक मारला आणि गाडी जास्त फोर्सने ओढली तर याच्यावरनं स्लाइड होत जाणारच आहे, घसरत जाणारच आहे पुढं. बरोबर. म्हणजे इथं नो रिॲक्शन अलॉंग द प्लेन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस म्हणूया आपण, नो रिॲक्शन फॉर द रोटेशन. मीन्स वन्स अगेन इट ऑफर्स as like an simple support, it offers only one reaction. Only one reaction, and that to be Perpendicular to contacting surface. reaction, and that is a perpendicular to contacting surface. आता पाठीमाग सिंपल सपोर्टने ही एकच रिॲक्शन दिली होती, रोलर सपोर्टने एकच रिॲक्शन दिली. मग दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे रे? व्हॉट इज द डिफरन्स देन बिटवीन सिंपल सपोर्ट अँड रोलर सपोर्ट? रोलर सपोर्ट मूविंग. रोलर सपोर्ट मोशन मध्ये.
What is the difference between then roller support and simple support? रोलर हे सपोर्ट आहेत कोणाला? या व्हेकलला, या गाडीला सपोर्ट आहेत की नाही रोलर. रोलर नसते तर गाडी पूर्णपणे जमिनीवरती अशी खाली अटॅच झाली असते, कॉन्टॅक्टमध्ये आली असते. सिमिलरली सायकलवरती आपण बसल्यानंतर ना सायकलसाठी त्याची चाकं सपोर्ट आहेत, बरोबर का? बघा झेपते का? ज्या वेळेस आपण स्केटिंग करतो त्यावेळेस आपल्या स्केटिंगच्या शूजला खाली जे छोटे छोटे व्हील असतात, दोज व्हील्स आर नथिंग बट द सपोर्ट. ते रोलर आहेत, रोलर सपोर्ट फॉर दोज शूज. ओके, मग मला आता सांगा रोलर सपोर्ट आणि सिम्पल सपोर्ट या दोघांमध्ये डिफरन्स काय असेल ते, जे आपल्याला पुढे डायग्राम दिसते त्याच्या अनुषंगाने. सिम्पल सपोर्ट मध्ये रेस्ट. सिम्पल सपोर्ट मध्ये रेस्ट लाय. कोण रेस्ट ला रे बाळा? सपोर्ट इज ॲट रेस्ट. अगदी बरोबर आहे. सिम्पल सपोर्ट मधले जे कॉलम होते ते दोन्ही कॉलम आहे त्या पोझिशनलाच आहेत, फक्त ऑब्जेक्ट त्याच्यावरनं स्लाइड होतोय, घसरतोय, रोटेट होतोय. परंतु रोलर सपोर्ट मध्ये काय होतंय तर सपोर्ट मोशन मध्ये. सपोर्ट हा ऑब्जेक्ट बरोबर मूव्ह होतोय म्हणजे मोशन मध्ये येतोय. दॅट इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन द सिम्पल अँड रोलर सपोर्ट विच वी हॅव शोन ओव्हर हियर. झेपलं दोन्ही? यस सर. So now I would like to go for the third support, that is a hinge support. Hinge support, I think so in our practice sessions, आपले जे सुरुवातीचे जे इनिशियल सेशन होते त्या इनिशियल सेशन मध्ये तुम्हाला मी दाखवलं होतं सिम्पल सपोर्ट, आठवतोय ना? मी आणखी तुम्हाला रोलर, एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आणखी रोलर सपोर्ट कशा पद्धतीने दाखवलं होतं तुम्हाला दाखवून देतो मी इथं. समजा हा आपला बीम आहे, या बीमला रोलर सपोर्ट आपला आणखी दोन पद्धतीने दाखवला जातो. जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू शो इट हिअर. दिस इज द वन ऑफ द साइड, दिस इज अनदर साइड अँड दिस इज द थर्ड साइड. मी एकामध्ये दोन्ही दाखवून देतो. अँड बिलो इट वी यूज टू शो द रोलर्स लाईक दिस. म्हणजे आपलं जसं स्केटिंगचा आपले शूज असतात की नाही त्या पद्धतीने. हा त्याचा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस झाला रोलरचा. रिॲक्शन या सरफेसला परपेंडिक्युलर राहतो, म्हणजे इथं रिॲक्शन परपेंडिक्युलर असणार तुमचं. ओके, सिमिलरली रोलर सपोर्ट इज ऑल्सो शोन बाय अ सिम्पल व्हील और अ रोलर लाईक दिस. अँड रिॲक्शन पुन्हा एकदा या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असते, बरोबर वरती जाते. ओके, लोड तुमचा जर का इथं अप्लाय केलेला असेल यप, तर याची डिरेक्शन अपवर्ड असेल, याची डिरेक्शन सुद्धा तुमची अपवर्ड असेल. आणखीन एका पद्धतीने रोलर सपोर्ट दाखवला जातो तो म्हणजे इन्क्लाइन असेल. Suppose that this is your beam, okay, and it is kept over the support like this. Incline support दाखवतो मी इथं. जास्त झालं. I would like to have a simple inclination, small inclination rather. It's like this, and that roller used to slide over this plane. Okay, suppose that this is the angle theta made by this inclined plane, then the reaction which will be there, that reaction used to be a perpendicular to this contacting surface. या contacting surface ला reaction तुमची perpendicular असणार आणि तिने horizontal बरोबर केलेला अँगल हा 90 मायनस theta असणार. So this angle is a 90 minus theta. So here with respect to x axis we can say angle is a 90 minus theta. Likewise फक्त एकच रिॲक्शन येणार. So those are the ways of showing the roller support. Hinge support, सांगा बरं एक्झाम्पल एखादं हिंज सपोर्टचं. डोर. डोर. डोर पण कुठं डोर, म्हणजे कुठला पॉइंट डोअरचा? डोर लिफ. डोअर लिफ. ओके, आणखी मी तुम्हाला भरपूर दाखवले होते बघा त्यावेळेस. आय थिंक विथ हेल्प ऑफ द कॅमेरा आय हॅड शोन यू द डिफरंट टाइप्स ऑफ द हिंज सपोर्ट. जस्ट मिनिट, आय विल शो वन्स अगेन सो दॅट यू विल गेट आयडिया व्हॉट आय वॉन्ट टू से. ओके, सो दिस हिंज इज नथिंग बट द दिस याला आपण काय म्हणतो, बिजागिरी म्हणतो, बरोबर ना? याला आपण बिजागिरी म्हणतो. आणि इथं सपोर्ट आहे, म्हणजे या डोअरचं जे काही पूर्णपणे मास आहे, जे काही वेट आहे ते आपण इथं ह्याला हे एम्बेड केलं, फिक्स केलेलं आहे इथं हा. ओके, आणि इथं जी फ्रेम आहे, कोणाची डोअरची फ्रेम आहे, त्या डोअरच्या फ्रेमला ही जी आपली लॅच आहे ते आपण इथं हिंज केलेली आहे. म्हणजे इथं काय होते बघा, या पॉईंटला जर का मी डोअर असा हलवला, रोटेट केला, जस्ट हा डोअर काय होतो आता रोटेट होतोय, इट्स रोटेटिंग.
ओके, ओपन झालं डोर. आता हे डोर क्लोज झाला म्हणजे अबाउट दॅट हिंज दॅट बॉडी इज मुव्हिंग. आता बॉडी म्हणजे काय असणार आहे, हा आपला बीम असणार आहे. डोअरचा जो पॅनल आहे, हा जो काय तुम्हाला दिसतोय तो पॅनल आहे. हा पॅनल जो आहे तो पॅनल आपला काय आहे तर आपली बीम आहे सध्याला या इथं, आणि हा जो आहे तो काय आपला सपोर्ट आहे. आता या सपोर्टच्या भोवती आपलं काय झालं, हा बीम किंवा हा जो डोर होता तो रोटेट झाला. परंतु याच्यावरती जर का आपण व्हर्टिकल डायरेक्शनने, दिसते का बघा इथं, एक मिनिट हा, इज इट व्हिजिबल, हात दिसतोय ना माझा? Yes, Yes, sir. sir. मी आता हाताने काय करतोय, याला खाली खेचतोय. व्हेन आय एम पुशिंग इट डाऊन, याला खाली ओढतोय, त्यावेळेस याच्या ठिकाणाहून खाली जाते का रे हे? सपोर्टच्या ठिकाणी खाली जाते का हे? नाही sir. हे जात नाहीये, बरोबर. त्याचबरोबर ज्यावेळेस मी डोअरला आतमध्ये प्रेस करतो बघा, इकडं आतमध्ये ढकलतोय, त्यावेळेस इथून हे आतमध्ये जाते का इकडं? नाही. नाहीये. म्हणजे इथं हा जो आपला हिंज सपोर्ट आहे तो दोन रिॲक्शन देतो. दोन कोणकोणत्या? एक व्हर्टिकली खाली जाऊ देत नाहीये आणि दुसरा म्हणजे हॉरिझॉन्टली याला आतमध्ये जाऊ देत नाहीये, परंतु हा रोटेट होऊ देतोय. ओके, मी तुम्हाला आणखी एक्झाम्पल दाखवतो. इथं हे दिसतंय, हा sir. दिसते का? याला आपण काय म्हणतो रे, हे आपला डोअर पॅनल फिक्स करण्यासाठी आपण इथे रॉड लावलेला आहे, बरोबर. हा जो रॉड आहे इथं, याच्यामध्ये याला हिंज सपोर्ट केला किंवा पिन सपोर्ट केला इथं. तर बघा, याला मी जर का असं खाली खेचला, असं मी याला खाली खेचला, तर हा इथून खाली येत नाहीये, याच्यामधनं खाली येत नाहीये. म्हणजे काय केलं, याने व्हर्टिकल डायरेक्शनला रिॲक्शन दिली, बरोबर. परंतु मी जर का याला रोटेट केलं तर त्याच्याभोवती ते रोटेशनला अलाव करतंय, बरोबर ना. Yes, sir. आणि जर का मी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला, बघा दिसते का, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन म्हणजे इकडे जर का मी प्रेस केला तर ते आतमध्ये जाऊ देते का त्याला? नाही. नाही आहे. म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला रिॲक्शन आली, व्हर्टिकल डायरेक्शनला रिॲक्शन आली, परंतु रोटेशनला रिॲक्शन आली का इथं? नाही. नाही आली. म्हणजे याने किती रिॲक्शन्स ऑफर केल्या मग इथं? दोन. दोन. कोणकोणत्या? अलॉंग द प्लेन अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन आणि व्हर्टिकल डायरेक्शनला. ओके, आलं लक्षात? Yes, sir. So the other examples, that is the support for the doors of the buses, then support for the hinges, those are provided for the panels of the various cupboards. Then compass box. Compass box ला कुठं असतं रे सपोर्ट, हिंज सपोर्ट? ते दोन जॉईंट उघडायच्या ठिकाणी. ते दोन जे पॅनल एकमेकाला कनेक्ट केले असतात ना पाठीमागं, तिथला सपोर्ट हा ही सपोर्ट आहे. इट अलाउज द रोटेशन अबाउट इट, त्याच्याभोवती रोटेशन होऊ शकतं, परंतु त्याच्यावर जर आपण वरून फोर्स लावतो ते खाली जाऊ देत नाहीये किंवा साईडला ओढू देत नाहीये. म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिरेक्शनला रिॲक्शन ऑफर करतं, व्हर्टिकल रिॲक्शनला रिॲक्शन ऑफर करतं, फक्त रोटेशनला ते रिॲक्शन ऑफर करत नाहीये. ओके, सो ॲज पर ॲज दी नॉमेनक्लेचर पार्ट मीन्स हाऊ यूज टू शो इट, आय वुड लाईक टू गो फॉर, सपोज दॅट दिस इज द बीम which we have considered over here for the consideration, and the hinge support we used to show it like this. Just a minute. Like this. इथं तो फिक्स आहे, म्हणजे आपण जसं बघितले डोअरच्या जी आपली फ्रेम होती, डोअरची फ्रेम म्हणजे आपण त्याला चौकट म्हणतो, चौकटीमध्ये ही बिजागरी इथं आपण फिक्स केलेली होती, बरोबर. आणि इथं आपण त्याला सरळ काय केलं तर पिन केलेला होता. ओके, सिमिलरली ॲट द अपोजिट एंड ऑल्सो आय वुड लाईक टू गो फॉर अ hinge support only. Okay, suppose that this is the end B and this is the end A, and we have applied the inclined load over it. Why I am considering inclined load? Because it is offering the reaction to the both for the displacement along the plane and perpendicular to the plane. So as it is in the applied force is along the inclined direction, so it's one of the component will try to slide this object towards the right hand side, and another component will try to push that object vertically down at this point. Okay, suppose that the total span of the beam as a L, that is the length of the beam we can say. So here at this सपोर्ट ए, याच्या ठिकाणी जो तुमचा हिंज आहे तिथं आता किती रिॲक्शन्स येतील? दोन रिॲक्शन येणार. त्याच्यापैकी कशी असणार? एक म्हणजे तुमची या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला, कॉन्टॅक्टिंग सरफेस म्हणजे कुठं? डोअरचा जी तुमची फ्रेम होती
त्या फ्रेमच्या ठिकाणचा कॉन्टॅक्ट सरफेस हा इथला झाला, याला परपेंडिक्युलर असणार. Okay, this is the perpendicular to the plane and another will be along the plane. तर along the plane आपल्याला दिसताना रिॲक्शन इथं दिसणार, पण जाणार कुठे ती बरोबर जिथं आपण हिंज केलेला आहे, जिथं पिन केलेलं आहे त्या पिन केलेल्या पोर्शनला असणार. दिस विल बी युअर RAY, दिस विल बी युअर RAX. डिरेक्शन ऑफ RAY विल बी व्हर्टिकली अप या डाऊन? Up. अप असणार. व्हॉट अबाउट द RAX, राईट या लेफ्ट? Right. right, It has to oppose for the displacement of the beam AB at point A. Applied load is going towards the right hand side. उजव्या साईडला फोर्स म्हणजे बी कडे फोर्स ढकलतोय त्या बीमला. ए च्या ठिकाणी आपल्याला बीम आहे तसं पकडून ठेवायचं आहे. तर त्या RAX ची डिरेक्शन कुठं असेल, राईटला असेल की लेफ्टला असेल? Right लाच असेल. राईटला असेल. कुठं असेल ते म्हणून RAX Left ला. डिरेक्शन लेफ्टला सर. लेफ्टला असणार ना. ही रिॲक्शन आहे, अपोज करतोय मोशनला, स्लायडिंगला अपोज करतोय. हा फोर्स काय करतोय, या ऑब्जेक्टला ए कडून बी कडे ढकलत नेतोय, त्याला ते थांबवतंय. म्हणजे याची डिरेक्शन कुठं असणार, कंपल्सरीली लेफ्टला असणार. सिमिलरली ॲट द बी ऑल्सो, ॲट द बी दिस इज अ कॉन्टॅक्टिंग सरफेस, सो वन ऑफ द रिॲक्शन विल बी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन अँड अनदर विल बी अलॉंग द प्लेन. सो वन्स अगेन द डिरेक्शन ऑफ दिस RBY विल बी vertically upward, vertically upward and it will be perpendicular to the plane, and another will be along the plane. This is the RBX. What about the direction of RBX, right and left? right, Right ला, लेफ्टला सर. लेफ्टला असणार नाही पण राईटला कसं असेल? फोर्स कुठे येतोय बघा, ऍक्शन कुठे राईट साईडला की लेफ्ट साईडला आहे? राईट साइडला. ऍक्शन कुठं होतीये या फोर्सची, राईटला की लेफ्टला? राईटला होते. राईटला होती ना, फोर्स राईटला ढकलतोय म्हणजे रिॲक्शन कशी पाहिजे, लेफ्टला पाहिजे आहे. लेफ्टला पाहिजे. RBX. आता याच्यामध्ये गंमत काय असते, जर का तुमच्या डिरेक्शन्स रॉंग झाल्या, बऱ्याच वेळा होतं, तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना लक्षात येईल तुमच्या ते. नंबर ऑफ द टाइम्स वी यूज टू अज्युम द रॉंग डिरेक्शन्स. डिरेक्शन जर का रॉंग आली तर आन्सर रॉंग येत नाहीये, ओनली द वी यूज टू गेट अन अ निगेटिव्ह साईन फॉर द आन्सर. येणाऱ्या मॅग्निट्यूडला फक्त निगेटिव्ह साईन येतो, आन्सर आपलं चुकीचं होत नाही. म्हणजे RBX तुमचा निगेटिव्ह येईल, फक्त तिथं आपली डायरेक्शन चुकलेली असते, त्याच्यापेक्षा वेगळं काय होत नाही. ओके, सो आय वुड लाईक टू नाव समराइज हिअर. सो हाऊ मेनी रिॲक्शन्स इट ऑफर्स? 2. इट ऑफर्स 2 रिॲक्शन्स. दॅट इज कोणकोणत्या? Along the plane and perpendicular to plane. Along the plane and perpendicular to the plane. आपल्या भाषेमध्ये along x axis and Vertically y axis. along axis and a x axis and a y axis. along आहे तो. हा आलं लक्षामध्ये, हिन सपोर्ट आला का सर्वांच्या लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टाइप ऑफ द सपोर्ट इज अ फिक्स्ड सपोर्ट. म्हणजे फिक्स करून ठेवलेलं त्याने एखाद्या ऑब्जेक्टला. सांगा बरं एखादं एक्झाम्पल. ब्रिज. ब्रिज फिक्स करून ठेवलाय आपण त्या कॉलम बरोबर. म्हणजे कॉलम हा तिथला कॉलम ब्रिजसाठी हा फिक्स सपोर्ट आहे. म्हणजे साधारणतः स्ट्रक्चर आपलं असं असतं. मी फक्त थोडासा सेक्शन घेतोय त्याचा. सपोज दॅट दिस इज अवर अ कॉलम, ओके, अँड ओव्हर विच दिस इज द स्लॅब. डेक स्लॅब म्हटलं जातं त्याला. ओके, आणि हा इथं फिक्स केलेला आहे. त्यावेळेस याच्यावरती जर का आपण लोड अप्लाय केला, समजा मी या साईडला लोड अप्लाय केला, तर इकडं लोड अप्लाय केल्यानंतर ना हे या साईडने वरती जाऊ शकत नाहीये, कारण त्याला रिॲक्शन ऑफर होते इथं. याच्यावरती आपण फोर्स लावला तर हे तर रोटेट होऊ शकत नाहीये. किंवा मी या डायरेक्शनला जर का फोर्स लावला, दुसरा फोर्स समजा F2 लावला, तर याचं स्लायडिंग होत नाही. मीन्स नो रोटेशन, नो स्लायडिंग इन एनी डिरेक्शन. दॅट इज अ फिक्स्ड सपोर्ट. जाग्याला धरून ठेवलंय त्याला, असा फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स केले म्हणतो आपण. आणखी सांगा बरं एक्झाम्पल्स. Ceiling. स्लॅब.
स्लॅब. ओके, हा ग्रेट. हा आणखी Ceiling. Ceiling. सिलिंग. ओके, हा सिलिंग असेल. हा सिलिंग स्लॅबला फिक्स केले. हा ओके ग्रेट. हा Ground floor. ग्राउंड फ्लोअर म्हणजे मला लक्षात आलं नाही, म्हणजे काय म्हणायचं तुम्हाला? म्हणजे मोठ्या बिल्डिंग्स मध्ये जो ग्राउंड फ्लोअर असतो त्याला वरच्या फ्लोअर साठी तो सपोर्ट आहे ना. म्हणजे फाउंडेशन म्हणायचं आहे का तुम्हाला? सर आपण ते पार्किंग मध्ये पिलर कॉलम करतो ना मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग मध्ये. हा हा कॉलम. हा हा those columns are fixed supports for the each and every slab. That slab may be of a ground floor, may be of a first floor, second floor, third floor, or fourth floor, or last floor. All the floor for all the floors म्हणजे सर्व स्लॅब साठी ते कॉलम हे फिक्स सपोर्ट आहे. अगदी बरोबर आहे. हा व्हॉट अबाउट द ग्राउंड फॉर अ ट्री? ग्राउंड फॉर अ ट्री. जमीन ही झाडासाठी कसला सपोर्ट आहे? झाड झाड हे त्याच्या फांदीसाठी कसला सपोर्ट आहे? Fixed. भिंत ही भिंतीमध्ये आपण घातलेल्या खिळ्याला असा खिळा घातला असतो, बरोबर आहे का? त्या खिळ्यासाठी भिंत ही कसला सपोर्ट आहे? फिक्स्ड सपोर्ट आहे. आणखी सांगा बरं एक्झाम्पल असे तर. Green board on wall. ग्रीन बोर्ड ऑन अ वॉल. सो ज्या ठिकाणी आपण बोर्ड फिक्स करतो भिंतीला तिथं जे खिळे मारलेले असतात, किंवा आपण सिम्पली जर का वॉल आणि तो बोर्ड बघितला तर वॉल इज अ फिक्स सपोर्ट फॉर दॅट बोर्ड. ग्रेट. हा अशी भरपूर एक्झाम्पल आहेत बाळांनो. हा फिक्स सपोर्टचे. छप्पर सर. हां छप्पर नॉट गेटिंग व्हॉट यू वॉन्ट टू से. सर कौलारूचं घर असतं ना. कौलारूचं घर. त्याच्यामध्ये कोण कोणासाठी? सर तिथले जे लाकूड असतात ना ते वरच्यासाठी फिक्स्ड सपोर्ट असतात. फिक्स सपोर्ट असते. बरोबर आहे. दॅट वुडन प्लँक्स, राफ्टर्स आणि काय म्हणतो त्याला, आणखी शब्द काय विसरतो आम्ही. दोज आर दी फिक्स सपोर्ट फॉर दोज टाइल्स. ओके. देन टावर फिक्स्ड इन अ ग्राउंड. सो ग्राउंड इज अ फिक्स्ड सपोर्ट फॉर द टावर. Okay, so I'd like to consider the example of the simple example to understand, that is a wall for the nail. आपल्याकडे बऱ्याच वेळा भिंतीमध्ये आपल्याकडे खुंटे असतात, बरोबर ना? तर त्या खुंटीसाठी भिंत जी आहे ती कसला सपोर्ट आहे? फिक्स्ड सपोर्ट आहे. ग्राउंड मध्ये आपण बऱ्याच वेळा जमिनीमध्ये आपण खुंटी ठोकतो, बरोबर आहे का? अरे हो की नाही आहे? हो सर. So the ground for those piles is nothing but the fixed support. Okay, so I'm assuming like this. So this is the wall and this is the beam. The beam म्हणजे आपला nail असेल इथं. Consider this is a wall and this is the beam. Suppose that the span of the beam मी इथूनच घेतो. This is the L meter. It's a span and we are applying the load at its one of the tip. या एंडला आपण B असं नाव देऊया. या B ह्या एंडला आपण फोर्स अप्लाय केला. हा आपला एंड A आहे. फिक्स सपोर्ट आहे. म्हणजे त्याला काय होणार, ते ज्या वेळेस इथं फोर्स अप्लाय होईल त्यावेळेस काय काय होऊ शकतं रे या बीमचं एच्या ठिकाणी? प्रोबॅबली काय काय होऊ शकतं? काय होणार नाही सोडा, पण प्रोबॅबली काय काय होऊ शकतं? रोटेशन. कोणत्या डायरेक्शनला होईल रे? क्लॉकवाईज होईल की अँटी क्लॉकवाईज होईल? क्लॉकवाईज. परंतु इथं पॉसिबल आहे का रोटेशन? नाही सर. नाहीये. म्हणजे मोमेंटला रिॲक्शन मिळालं. सो दिस इज द मोमेंट रिॲक्शन ॲट ए. MRA लिहिलं मी. या फोर्समुळे हा बीम असेल किंवा जो आपण भिंतीमध्ये खिळा म्हटलेला आहे तो खिळा या ठिकाणी खाली येईल की वरती जाईल रे इकडे लोड लावल्यानंतर ना? वरती जाईल सर. अगदी बरोबर, वरती जाणार. परंतु हा वरती जाणार आहे का आता इथं? नाही सर. नाही जाणार. म्हणजे इथं व्हर्टिकल डायरेक्शनला रिॲक्शन मिळालं, त्याला मी RAY असं म्हणतो.
This is the reaction which is coming downward to oppose the motion in upward, RAY झालं. ओके, समजा याच्यावरती आपण आणखीन एक हॉरिझॉन्टल फोर्स लावलेला आहे. We had applied a horizontal force F2 म्हणतो त्याला मी, F2 आहे, हा F1 आहे. तर F2 मुळे काय होणार आहे रे इथं? F2 मुळे हा खिळा भिंतीच्या आतमध्ये जाईल की बाहेर निघेल? बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु त्याला तिथं पकडून ठेवलाय म्हणजे तो बाहेर निघणार नाहीये. म्हणजे रिॲक्शन कशी असेल आता इथं? लेफ्ट साइड. टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. मी त्याला RAX म्हणतो. किती रिॲक्शन झाल्या रे मग इथं आता? 3. मोमेंट, हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल. ओके, म्हणजेच द फिक्स्ड सपोर्ट ऑफर्स 3 रिॲक्शन्स. कोणकोणत्या सांगा बरं? दॅट इज मोमेंट रिएक्शन, वर्टिकल. मोमेंट, वर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल. म्हणजेच मोमेंट अलॉंग द प्लेन अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. ओके, मला सांगा सर्वात जास्त रिॲक्शन्स कुणी ऑफर केल्या? फिक्स्ड सपोर्ट. Fixed support has offered maximum number of the reactions, that is a 3. कोणत्या सपोर्टच्या ठिकाणी रिझल्टंट रिॲक्शन ही रिझल्टंट असेल 2 रिॲक्शनची? कोणत्या सपोर्टच्या ठिकाणची रिॲक्शन ही रिझल्टंट रिॲक्शन असेल किंवा असू शकते 2 रिॲक्शनची? हिंज सपोर्टला, कारण हिंजला 2 आहेत, RAX आणि RAY, आणि या दोघांची एक रिझल्टंट आपण काढू शकतो. दिस विल बी युअर रिझल्टंट रिॲक्शन ॲट अन अँगल अल्फा ऑर थीटा, व्हॉटएव्हर इट मे बी. सिमिलरली हिअर ऑल्सो वी विल हॅव दी रिझल्टंट रिॲक्शन. आता मी अँगल डिरेक्शन डझंट मॅटर, थीटा असेल. ओके, म्हणजे ही सपोर्टच्या ठिकाणची रिॲक्शन जी येते ती रिझल्टंट असते कोणाची? 2 रिॲक्शनची, दॅट इज अलॉंग द प्लेन अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. तुम्ही म्हणाल की मग इथं येत नाही का? इथं मोमेंट आहे, त्याच्यामुळे हिअर वी हॅव द 3 रिॲक्शन्स अलॉंग द प्लेन, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन अँड मोमेंट. ओके, झेपलं का? अरे बाळा, झेपलं का? Yes, sir. Okay. Someone has picked here one question. Vishal. Instruments stand in a chemical lab. Saline stand. Saline stand हे कसला सपोर्ट आहे रे? सलाईनची जी बॉटल आपण लावतो, वरती अटॅच करतो बॉटल, त्याच्यासाठी ते स्टँड जे आहे ते कसला सपोर्ट आहे सलाईनच्या बॉटलसाठी? सलाईनच्या बॉटलसाठी ते स्टँड फिक्स्ड आहे, हिंज आहे की रोलर आहे? सलाईनच्या बॉटलसाठी हिंज सपोर्ट आहे. दिस इज द हिंज. ते खाली येऊ देत नाही बॉटलला, आतमध्ये जाऊ देत नाही, पण बॉटल तिथं रोटेट होऊ शकते. तिला काय असते? बॉटल असा ग्रू असतो आणि बरोबर आपण ते त्या हुकामध्ये असं अटॅच करतो, बरोबर ना? बरोबर का? परंतु जर का आपण स्टँडसाठी ती हे बघितलं, आपण तो बेड बघितला किंवा ती कॉट बघितली, तर ती कॉट त्या स्टँडसाठी फिक्स्ड सपोर्ट आहे. आलं लक्षात? लाईट पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हे कसला सपोर्ट आहे रे? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पोलसाठी ग्राउंड कसला सपोर्ट आहे? आणि इलेक्ट्रिसिटी पोलवरती लावलेला बल्ब, त्या बल्बसाठी इलेक्ट्रिसिटी पोल हा कसला सपोर्ट आहे? हिंज सपोर्ट. लटकणारा बल्ब बनत नाही. ओके, लटकणारा बल्ब असेल तर हिंज आहे, आणि फिक्स केलेला असेल तर रॉड लावून बरोबर पुढे असं लावलेलं असतं बघा. इट इज फॉर लाईट लॅम्प्स, रोड लॅम्प्स वी कॅन से. रोड लॅम्पसाठी तर असणार आहे फिक्स्ड सपोर्ट असणार आहे. क्लिअर नाउ? Okay. Yes. Now we'll start for the
टाइप्स ऑफ द बीम्स. आता आपल्याला सपोर्ट कळाले सगळे, बीम म्हणजे कळालं काय असतं ते. नाव विल सी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द बीम्स. टाइप्स ऑफ अ बीम. आता बीमचे टाइप, पहिलं जे क्लासिफिकेशन राहतं ते म्हणजे जनरल क्लासिफिकेशन राहतं, म्हणजे त्यांना सपोर्ट कोणत्या टाईपचा आहे त्या पद्धतीने राहतो. म्हणजे पहिला टाईप असेल आपला सिम्पली सपोर्टेड बीम. तर सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणजे काय असणार रे? सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणजे काय? त्यालाच आपण सिंपल बीम असं सुद्धा म्हणू शकतो. हां, सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणजे कसला बीम असेल? पुन्हा एकदा आयडियल एक्झाम्पल आपलं, घराच्या वरच्या कॉलमवरती आपण काय केलेलं, एक्सटेंड कॉलमवरती कपडे वाळण्यासाठी बांबू ठेवलेला आहे. तो बांबू म्हणजे तो बीम जो आहे तो सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. सांगा आता सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणजे काय? सिंपल सपोर्ट. त्याच्या दोन्ही एंडला जर का सिंपल सपोर्ट असेल तर तो बीम कसला झाला आपला? अरे बोला. हा, Simple Simply supported beam. सिम्पली सपोर्टेड बीम झाला. ओके. आता याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन होतात, सिम्पली सपोर्टेड अँड हिंज सपोर्टेड. म्हणजे एका साईडला सिंपल सपोर्ट आहे, दुसऱ्या साईडला हिंज आहे. एका साईडला हिंज आहे, दुसऱ्या साईडला रोलर आहे. एका साईडला रोलर आहे, दुसऱ्या साईडला सिंपल आहे. अशी भरपूर कॉम्बिनेशन होतात. त्याच्यापैकी फक्त मी एक कॉम्बिनेशन लक्षात यावं म्हणून मी सिंपल सपोर्टेड दिलेला आहे. सिम्पली सपोर्टेड म्हणजे दोन्ही एंडला जो सपोर्ट आहे तो आपला सिंपल सपोर्ट आहे. ओके. नेक्स्ट वाला तो म्हणजे एक मिनिट, कॅन्टिलिव्हर बीम. ऐकलं का शब्द आहे कॅन्टिलिव्हर? आठवते का? बघा आपण याच्यावरती डिस्कस केलं तर बरंचसं, पोर्चेस वगैरे आठवते का? पोर्च मधला सॉरी गॅलरीचा स्लॅब वगैरे. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे तिथं कशा पद्धतीचं मेकॅनिझम असतं रे? हा आपला कॉलम असेल, बरोबर आहे का? आणि गॅलरी मधला जो स्लॅब असतो तो काय असतो रे? कसा असतो? अरे कसा असतो? दुसऱ्या कॉलमला कनेक्टेड असतो का? नाही सर, नाहीये. मग काय असतो तो? दुसऱ्या साईडने फ्री असतो, एकालाच कनेक्टेड. राईट, एका साईडला कनेक्टेड असतं आणि दुसऱ्या साईडला फ्रीली हँगिंग असतं. हँगिंग म्हणजे लटकलेलं, बरोबर ना? त्याला कुठेही सपोर्ट नसतो दुसऱ्या एंडला, आणि एका एंडला फिक्स्ड असते, बरोबर ना? येस सर. दिस इज द फिक्स्ड सपोर्ट अँड दिस इज द फ्री एंड. जर का एक एंड फिक्स्ड सपोर्टेड असेल आणि दुसरं एंड जर का फ्री असेल, विदाउट सपोर्ट असेल, तर त्याला कॅन्टिलिव्हर बीम असं म्हटलं जातं. मीन्स इट्स वन ऑफ द एंड इज अ फिक्स्ड सपोर्टेड अँड अनदर वन इज अ फ्रीली हँगिंग. एक एक्झाम्पल मी गॅलरीचं दिलं होतं, बरोबर? आणखी सांगा बरं असं एक्झाम्पल कॅन्टिलिव्हर बीमचं. विंडोच्या वरती असतो. राईट, छज्जा. विंडोच्या वरती थोडंसं एक्सटेंडेड स्लॅब बाहेर घेतलेला असतो किंवा तिथं आपण कडापा लावलेला असतो, बरोबर ना? येस सर. दॅट इज नथिंग बट द कॅन्टिलिव्हर बीम, किंवा तो छज्जा, त्याला स्पेसिफिक वर्ड आहे छज्जा. दॅट छज्जा इज अ कॅन्टिलिव्हर ॲक्शन, हॅव्हिंग कॅन्टिलिव्हर ॲक्शन. ग्रेट. आणखी सिट आउट. काय झालं म्हटले? 1 सेकंड. सिट आउट. तर घराच्या बाहेर बसतो की आपण, सिट आउट. सीट आउट घराच्या बाहेरचं म्हणजे कुठं? मला लक्षात येईना माझ्या. म्हणजे एक्झॅक्टली आय एम नॉट गेटिंग वेअर यू वॉन्ट टू से. तर घराच्या बाहेर बसत नाही सर, पाऊस येताना बसतो की बाहेर. पोर्च. पोर्च म्हणायचंय का? येस सर. नाही, तुम्हाला काहीतरी वेगळं सांगायचं होतं. नाही, तुम्हाला पोर्च म्हणायचं नव्हतं. सीट आउट म्हणजे एक्झॅक्टली आय एम नॉट गेटिंग दॅट. विच प्लेस यू वॉन्ट टू से? सर घराला एंटर करताना बाहेर जागा असते की वरच्या बाजूला? वरच्या बाजूचा स्लॅब एक्सटेंडेड असणार म्हणायचं तुम्हाला ना? हो सर. ज्याला पुढे कुठे सपोर्ट नसायला पाहिजे आहे. हो सर. फक्त तो स्लॅब पाठीमागच्या स्लॅबला कनेक्टेड पाहिजे, कॉलमला कनेक्टेड पाहिजे, आणि पुढच्या साईडला तो फ्री पाहिजे आहे. दॅट इज नथिंग बट द कॅन्टिलिव्हर. आपली कॅप असते बघा, कॅप. येस सर. कॅपचा पुढचा पोर्शन जो असतो तो कॅन्टिलिव्हर ॲक्शन असते, त्याला पुढे सपोर्ट नसतंय, पण पाठीमागे ते फिक्स्ड असतं आपल्या डोक्याबरोबर. दॅट इज नथिंग बट अगेन अन अ कॅन्टिलिव्हर ॲक्शन. आणखी? ग्रेट.
बस सर तो स्टँड खिळा भिंतीत असतो. रिपीटेड. दोघांनी एकत्र बोलले त्याच्यामुळे काहीच कळलं नाही. तर खिळा भिंतीत मारलेला असतो. राईट. भिंतीमध्ये मारलेला खिळा आहे तो कॅन्टिलिव्हर आहे. त्याचं एक एंड फिक्स सपोर्ट आहे भिंतीमध्ये आणि दुसरं एंड फ्री आहे. ग्रेट. हा तर बस स्टँडवर असतो ते पत्र्याचं. राईट. पत्र्याचं शेड असतो वरच्या साईडला, त्याला दुसऱ्या एंडला सपोर्ट नसतो, पाठीमागं आतमध्ये त्याला कॉलम असतात, स्टीलचे असतील किंवा आपले कॉन्क्रीटचे असतील किंवा बऱ्याच वेळा सिमेंटचे असतात. बरोबर ना? येस सर. ग्रेट. हा किंवा आपला रूप असेल, पत्रा असेल, पत्र्याचा पोर्शन भरपूर सारा पोर्शन भिंतीमध्ये फिक्स असतो आणि वॉलच्या साईडला एक्सटेंडेड असतो पुढच्या बाजूला. सिमिलर केस स्लॅबला असते. बरोबर का? स्लॅब सुद्धा आपला भिंतीच्या आणि कॉलमच्या बाहेर एक्सटेंडेड असतो. तो एक्सटेंडेड पोर्शन हा कॅन्टिलिव्हरच आहे. क्रिकेट स्टेडियमचं रूफ सर. रूफ ऑफ अ क्रिकेट स्टेडियम. ग्रेट. कॅन्टिलिव्हर ॲक्शन आहे. भरपूर अशी एक्झाम्पल आहेत. समजलं का कॅन्टिलिव्हर म्हणजे काय? येस सर. One end is fixed, another end is free. That is a cantilever. Then third one I would like to go for, याच्याच अनुषंगाने घेतो तर कॅन्टिलिव्हरच्या अनुषंगाने ओव्हरहँगिंग बीम. ओव्हरहँगिंग बीम. ओव्हरहँगिंग म्हणजे माहिती आहे? हँगिंग म्हणजे लटकलेला. बरोबर ना? अरे बरोबर का बाळांनो? येस सर. आता ओव्हरहँगिंग मध्ये दोन केसेस येतात. एक म्हणजे सिंगल ओव्हरहँगिंग आणि दुसरं म्हणजे डबल ओव्हरहँगिंग. मी दोन्ही एकत्रच घेतो. समजा तुमचा बीम आहे, दिस इज युअर बीम and it is supported like this. Suppose that here we have a hinge support and here at this end we have the roller support. इथं रोलर आहे, इथं हिंज आहे. Suppose that ends as A, B, C and D. Okay, span as L meters between A and B. Suppose that here as 1 meters and here say as 1 meter. दोन्ही साईडला तेवढाच आहे. इथं सपोर्टच्या बियॉन्ड म्हणजे एच्या राईट साईड, एच्या लेफ्ट साईडला टुवर्ड्स द डी आणि बीच्या राईट साईडला टुवर्ड्स द सी, या बीमचा पोर्शन हा ओव्हरहँगिंग आहे. त्याला कुठलाही सपोर्ट नाहीये. म्हणजे एडी या पोर्शनला सपोर्ट नाहीये आणि बीसी ह्या पोर्शनला सीच्या साईडला सपोर्ट नाहीये. बरोबर आहे का? बघा, या पोर्शनला इकडं कोणताही सपोर्ट नाहीये. त्याचबरोबर बीसी मधल्या या पोर्शनला कोणताही सपोर्ट नाही या साईडला. असा जो पोर्शन असतो त्याला ओव्हरहँगिंग पोर्शन म्हटलं जातं. आता या केसमध्ये किती साईडला ओव्हरहँगिंग आहे? एका साईडला की दोन्ही साईडला आहे? दोन्ही साईडला. म्हणून याला डबल ओव्हरहँगिंग बीम असं म्हटलं जातं. डबल ओव्हरहँगिंग बीम. तर मला सांगा, आपण स्लॅब म्हणजे बीम असं कन्सिडर करूया थोडा वेळ. स्लॅब जो असतो आपल्या घरावरचा तो डबल ओव्हरहँगिंग आहे की सिंगल ओव्हरहँगिंग आहे? आपण एकाच साईडने बघतोय ना, एका साईडने बघतोय, चारी साईडने बघत नाही आपण, एका साईडने बघतोय. त्यावेळेस दिसणारा स्लॅब जो आहे आपल्याला तो डबल ओव्हरहँगिंग आहे की सिंगल ओव्हरहँगिंग आहे? डबल ओव्हरहँगिंग. डबल आहे. दोन्ही भिंतीच्या साईडला तो एक्सटेंडेड आहे. बरोबर. मी दुसरी केस घेतो. रूफ ॲज अ पत्रा आपला मेटल शीट आहे. पत्रा जो आहे तो सिंगल ओव्हरहँगिंग आहे की डबल ओव्हरहँगिंग आहे? सिंगल. सिंगल आहे. पत्र्याचं एक एंड हे पूर्णपणे भिंतीमध्ये असतं पुढचं आणि पाठीमागचं एंड हे बरोबर भिंतीच्या पाठीमागच्या भिंतीच्या बाहेर घेतलेलं असतं. दॅट इज अ सिंगल ओव्हरहँगिंग. I would like to show over here. Suppose that this is a support A and this is a support B. Okay, span as a L. B नाव वरती देतो. This is a overhanging portion. इथं C नाव असेल. This is a single overhanging. This is a double overhanging. कळालं? येस सर. ओके. नेक्स्ट वन, कंटिन्युअस बीम. तर कंटिन्युअस म्हणजे काय असेल रे? कंटिन्युअस बीम कोणाला म्हणता येईल आपल्याला? किंवा कोणत्या बीमला कंटिन्युअस बीम असं म्हणायचं? मंगल कार्यालय पाहिले सर्वांनी?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे मला एक मोठं असं म्हणजे मला काय म्हणायचं येतं, मंगल कार्यालय असेल किंवा आणखी दुसरं स्ट्रक्चर असेल की जिथं नंबर ऑफ कॉलम जास्त आहेत असं स्ट्रक्चर मला म्हणायचं आहे. मग ते कोणते असेल तर साधारणतः मी मंगल कार्यालय घेतलं कारण तिथं कसं असतं की खूप मोठा एरिया असतो. तिथला जो वरचा बीम असतो तो किती कॉलमवर रेस्ट करतो की फक्त 2च असतात रे, या एंडला आणि या एंडलाच? नाही. मग त्याला किती किती सपोर्ट असतात रे? सपोर्ट किती असतात त्या बीमला? खूप असतात सर. खूप सारे सपोर्ट असतात, बरोबर आहे का? आणि ज्या वेळेस खूप सारे सपोर्ट असतात एकाच बीमला त्यावेळेस त्या बीमला कंटिन्युअस बीम असं म्हणायचं. The beam which is supported on number of supports or more than 2 supports, that beam is called as a continuous beam. झेपलं? Yes, sir. Yes, sir. एकापेक्षा दोन पेक्षा जास्त सपोर्ट वरती बीम असेल तर तिला कंटिन्युअस बीम असं म्हणायचं. फिक्स्ड बीम कधी म्हणणार रे? फिक्स्ड बीम. कंटिन्युअस सर्वांना कळाला? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट. कंटिन्युअस आणखी एखादं एक्झाम्पल सांगा बरं. याच्या व्यतिरिक्त मी जो मोठा शेड घेतला होता म्हणजे आपण मंगल कार्यालय कन्सिडर केलं होतं त्याच्यामधला जो बीम असतो वरचा तो नंबर ऑफ कॉलमवरती रेस्ट करतो म्हणून आपण Temple. टेम्पलमध्ये सुद्धा. हा ओके ग्रेट. हा आणखी इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री Bridge. शेड्स, बरोबर आहे, इंडस्ट्री शेड्स मधलं. हा ग्रेट. ब्रिज मध्ये पण ना? ब्रिज, गोडाऊन ब्रिज, गोडाऊन. ब्रिज मध्ये भरपूर सारे कॉलम असतात बघितलेत ना, पियर्स. हो सर. नंबर ऑफ पियर्स त्याच्यावरती असला स्लॅब असतो. तो स्लॅबवरचा आपण जर का बीम गर्डर बघितला, गर्डरला 2 असतील पण जर का स्लॅब ॲज एक बीम कन्सिडर केला तर त्या ठिकाणी तो कंटिन्युअस आहे. मग आता फिक्स्ड बीम म्हणजे काय असेल? फिक्स्ड सपोर्ट. दोन्ही साईडला जर का बीमच्या फिक्स्ड सपोर्ट असेल तर त्या बीमला आपण फिक्स्ड बीम असं म्हणतो. दोन्ही साईडला फिक्स सपोर्ट आहे म्हणजे या साईडला एक फिक्स्ड सपोर्ट आहे, कॉलम आहे आणि दुसऱ्या साईडला एक कॉलम आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला बीम आपण असा हा कनेक्ट केलेला आहे म्हणजे जोडलेला आहे किंवा त्याला ते आपण एम्बेडेड केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. त्या केसमध्ये त्याला आपण फिक्स्ड बीम असं म्हणतो. सो दिस बीम इज नथिंग बट द फिक्स्ड बीम. झेपलं? Yes, sir. Yes, sir. आता हे सर्व मी आता जनरल टाईप घेतले जातात सगळ्याच्या सगळे. या सगळ्या जनरल टाईप नंतर ना पुढचा जो टाईप येतो तो म्हणजे स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम आणि स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. तर डिटर्मिनेट आणि इनडिटर्मिनेट म्हणजे काय रे बाळांनो? डिटर्मिनेशन म्हणजे काय? निश्चित करणे किंवा कॅल्क्युलेट करणे, बरोबर ना? डिटरमाइन करणे म्हणजे आपण काही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो म्हणजे आपण डिटरमाइन करतो. आपण रिझल्टंट डिटरमाइन केला होता, कॅल्क्युलेट केला होता, त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन कॅल्क्युलेट केली होती, डिटरमाइन केली होती, बरोबर? अँगल थिटा काढला होता, त्याचा एक्स इंटरसेप्ट, वाय इंटरसेप्ट आणि शॉर्टेज डिस्टन्स कॅल्क्युलेट डिटरमाइन केलं होतं. तसं स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम म्हणजे काय? जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, नेम ऑफ दॅट. स्टॅटिकली डिटर्मिनेट अँड इनडिटर्मिनेट दोन्ही नावं येतात. स्टॅटिकली डिटर्मिनेट अँड इनडिटर्मिनेट. आता डिटर्मिनेट म्हणजे कधी म्हणायचं तर एखादा बीम ज्या वेळेस लोडेड आणि सपोर्टेड केलेला असतो म्हणजे समजा हा आपला बीम आहे, हा बीम दोन्ही ठिकाणी सपोर्ट केला आहे, याच्यावरती लोड अप्लाय केलेला आहे आणि सपोर्टच्या ठिकाणी काय होणार? रिॲक्शन्स येणार. जर का त्या सर्व रिॲक्शनची मॅग्निट्यूड, सर्व म्हणजे कुठल्या? या एंडच्या 3 असतील, या एंडच्या 3 असतील म्हणजे टोटल 6 झाल्या. इथं जर का आपण बघितलं तर या एंडला लोड लावला म्हणजे इथे एक रिॲक्शन असेल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, या साईडला हॉरिझॉन्टल असेल आणि एक तुमची मोमेंट रिॲक्शन असेल. या तिन्ही सपोर्ट रिॲक्शनचे मॅग्निट्यूड जर का आपण स्टॅटिकच्या इक्विलिब्रियम कंडिशन्स अप्लाय करून कॅल्क्युलेट करू शकलो तर त्या बीमला स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम असं म्हणायचं. मी रिपीट करतो. ज्या वेळेस एखादा बीम लोडेड आणि सपोर्टेड असतो, लोडेड म्हणजे लोड लावला, सपोर्टेड म्हणजे सपोर्ट केला, त्यावेळेस त्याच्या सपोर्टच्या ठिकाणी रिॲक्शन्स डेव्हलप होतात. त्या सर्वच्या सर्व रिॲक्शन्सची जर का आपण मॅग्निट्यूड स्टॅटिकच्या
इक्विलिब्रियम कंडिशन्स अप्लाय करून जर का कॅल्क्युलेट करू शकलो तर त्या बीमला स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम असं म्हणायचं. अदरवाईज त्या बीमला स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीम असं म्हणायचं. मग स्टॅटिकच्या इक्विलिब्रियम कंडिशन कोणकोणत्या आहेत रे? स्टॅटिक्स आणि डायनॅमिक्स दोन पार्ट आपले. आपण जो शिकतो सध्या तो स्टॅटिक्स आहे. कोणकोणत्या कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम आहेत? Summation fx is equal to 0. समेशन Summation एफ एक्स fy 0 fy 0. आणि मोमेंट 0. बरोबर ना? Yes, sir. कॉन्करंट असेल तर दोनच येणार, नॉन कॉन्करंट असेल तर तिघं येणार. म्हणजे जर का आपण या तिन्ही कंडिशनचा वापर करून जर का त्या नंबर ऑफ अननोन रिॲक्शनच्या किंवा सर्व अननोन रिॲक्शनचे मॅग्निट्यूड काढू शकलो तर त्या बीमला स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम म्हणायचं. अदरवाइज इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. इट मीन्स इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट magnitudes of all the reactions those are getting developed at the supports by using conditions of a static equilibrium, that is summation fx0, fy0 and moment 0, then that beam or those beams are called as the statically determinate beams, and else they are called as the statically indeterminate beams. झेपलं आता? sir. आणखी सांगता का स्टॅटिकली डिटर्मिनेट? आता इथं काय होईल बाळा माहिती आहे का? इथं जर का आपण याच्यावरती फोर्स लावला तर काय होईल इथं हा बीम खाली जाण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे इथं एक रिॲक्शन. एक मिनिट मी दुसरा काढतो डायग्राम. इथं सिंपल स्केच ड्रॉ करतो मी, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल मला काय म्हणायचं आहे ते अँड व्हॉट वी वॉन्ट टू डू ओव्हर हिअर. सपोज दॅट दिस इज अ रोलर सपोर्ट अँड दिस इज अ हिंज सपोर्ट. दिस एंड ॲज अ ए, दिस एंड ॲज अ बी. Once again the span of the beam as L meters and we have applied the load, that is an inclined load here at the theta of a magnitude f directing down. Okay, इथं कुठेतरी आपण अप्लाय केलेलं आहे. मी डिस्टन्स वगैरे काही घेत नाही, नंतर पुढे बघा आपण ते सॉल्व्ह करताना. बेसिकली फक्त अंडरस्टँडिंग पर्पजसाठी मी अजून करतोय. तर मला सांगा हा इथं रोलर आहे म्हणजे किती रिॲक्शन्स दिली? हा एकच देणार. या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हणजे ती असेल व्हर्टिकल रिॲक्शन असेल. आर बी ही असेल अपवर्ड. बरोबर आहे का? कारण ज्यावेळेस आपण फोर्स एफचा विचार करू तो इन्क्लाइन आहे म्हणजे त्याचा एक कंपोनंट डाऊन येईल, दुसरा कंपोनंट राईटला जाईल. आणि बीच्या ठिकाणी फक्त व्हर्टिकल रिॲक्शन असेल, सॉरी नॉर्मल रिॲक्शन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस दॅट इज व्हर्टिकल असेल, ती डिरेक्शन अप होईल कारण याचा वाय कंपोनंट बॅलन्स करायचा आहे. आणि दुसरं असेल ते आपला सपोर्ट ए. ए हा सपोर्ट हिंज आहे म्हणजे किती रिॲक्शन देईल तो? आता दोन देणार. त्याच्यापैकी एक कशी असणार? या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर. इथं ही परपेंडिक्युलर होती, ही परपेंडिक्युलर होती. हिचं नाव असेल आर ए वाय, डिरेक्टिंग पुन्हा एकदा अप असेल. बरोबर. आणि दुसरी कुठं असेल रे मुलांनो? अलॉंग द प्लेन. आणि तिची डिरेक्शन कुठं असेल आता? राईटला की लेफ्टला? लेफ्टला असेल. प्रोबॅबल डिरेक्शन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. तर किती रिॲक्शन्स तयार झाल्या इथं? तीन रिॲक्शन. आर ए एक्स, आर ए वाय आणि आर पी. जर का आपण ह्या तिन्ही रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड हे या तीन कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियमचा वापर करून जर का कॅल्क्युलेट करू शकलो तर या बीमला आपण स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम असं म्हणणार. कळालं का? हो सर, कळालं. सांग बरं बाळा माहित होतं कसं काय कळालं तुला ते? सपोर्ट रिॲक्शन आहेत त्यांचं जर मॅग्निट्यूड आपण हे इक्विलिब्रियमच्या कंडिशनने काढू शकलो तर त्या स्टॅटिकली डिटर्मिनेट म्हणायचं. बीम म्हणायचं. अगदी बरोबर. म्हणजे एखाद्या बीमला आपण सपोर्ट केला, वेगवेगळ्या सपोर्ट लावले आणि त्या प्रत्येक सपोर्टच्या ठिकाणी रिॲक्शन येणार. ओके. आणि त्या सगळ्या रिॲक्शनची मॅग्निट्यूड जर का आपण त्या स्टॅटिकच्या इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरून कॅल्क्युलेट करू शकलो तर त्याला म्हणणार आपण स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम. आणि जर का नाही करू शकलो तर त्याला काय म्हणणार? स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. आलं लक्षात सर्वांच्या आता? येस सर. ग्रेटच. ओके.
आता हे समजल्यानंतर ना पुढचा पाठ आपण घेऊयात, तो म्हणजे टाइप्स ऑफ लोड्स किंवा टाइप्स ऑफ लोडिंग असं म्हटलं जातं त्याला. टाइप्स ऑफ लोडिंग किंवा टाइप्स ऑफ लोड असं म्हटलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादा बीम कन्सिडर करतो त्यावेळेस त्या बीमवरती वेगवेगळ्या पद्धतीनं लोडिंग अप्लाय होतं. ते कोणकोणत्या पद्धतीचं राहतं ते आपण बघूया. सपोज दॅट मी पहिला तुम्हाला एक्सप्लेन करेन, नंतर त्याचं नाव सांगेन काय आहे ते. जस्ट मिनिट. ओके. तर टाइप्स ऑफ लोडिंग मध्ये मी जसं म्हटलं की तसं काय करणार आहे, मी पहिलं तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन आणि नंतर त्याचा टाईपचा जो कोणता टाईप आहे लोडिंगचा तो तुम्हाला सांगेन. सपोज दॅट वी हॅव दिस हॉरिझॉन्टल बीम. आय वुड लाईक टू गो फॉर अ हॉरिझॉन्टल बीम. जस्ट अ मिनिट. Suppose that this is a horizontal beam and it is supported at its both ends. Okay, this is the one of the support and this is the another one support. So now tell me which type of the support is there at the end B and which type of support is there at end A. B ला रोलर सपोर्ट. हा, B च्या ठिकाणी रोलर आहे आणि A च्या ठिकाणी Hinge support. hinge support आहे. Okay, great. Suppose that span is of 5 meters from the A to the force and 5 meter from the B to the that force, and the load is applied over here. तर लोड अप्लाय होताना त्या लोडचा कॉन्टॅक्ट एरिया जो आहे कोणाबरोबर, त्या बीम बरोबर. बघा मी काय म्हणतोय ते, एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन दॅट लोड अँड द बीम. हा बीमच्या सरफेस एरियाच्या कम्पेअर किती आहे रे? ए बी हा बीमचा पूर्ण सरफेस एरिया घेतला आणि फोर्स आणि बीमचा कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया घेतला तर कोणाचा एरिया जास्त आहे किंवा हा एरिया किती आहे कम्पेअर टू द एरिया ऑफ द बीम? नेग्लिजिबल. निग्लिजिबल म्हणजे इट लुक्स लाईक ॲन अ पॉइंट. बरोबर आहे का? इट लुक्स लाईक ॲन अ पॉइंट. सो दिस टाइप ऑफ द लोड इज कॉल्ड ॲज अ पॉइंट लोड. This type of the load is called as a point load. म्हणजे ज्या वेळेस आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करतो त्यावेळेस तो फोर्स आणि त्या सरफेसचा, त्या बॉडीचा कॉन्टॅक्टिंग एरिया जर का खूप कमी असेल, मायनर असेल, निग्लिजिबल असेल, तर त्या ऍक्ट होणाऱ्या लोडला आपण पॉइंट लोड असं म्हणतो. सांगा बरं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल याचे. तर Man standing on a bridge. मॅन स्टँडिंग ऑन अ ब्रिज. एक्झॅक्टली. पायाचा आणि त्या ब्रिजचा कॉन्टॅक्ट मधला एरिया जो आहे तो ब्रिजच्या सरफेस एरियापेक्षा खूप कमी आहे. सो दॅट इज अ पॉइंट लोड ऑफ अ मॅन ऍक्टिंग ऑन द ब्रिज. ग्रेट. हां, अगेन बोला. हां, हे एक एक्झाम्पल झालं. आणखी सांगा. अरे भरपूर एक्झाम्पल आहेत बनवण्याची, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. सर डिश ऑन अ टेबल, डायनिंग टेबल. Dish on a dining table. That is nothing but the point load of the dish. The dishचा contacting area with the dining table's whole area. That is a solace. We can consider it as a point load. Great. आणखी Coin on table. Coin. coin on a table. Great. पुढे. हां, बोला बोला पटपट बोला. हां, आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट दिस आन्सर शुड बी गिव्हन बाय ऑल ऑफ यू. सर्वांना यायला पाहिजे हे. अरे बोला. पेनने ज्यावेळेस तुम्ही वहीवरती लिहिता त्यावेळेस पेनचा ऍक्ट होणारा लोड हा कसला आहे वहीवरती? पॉइंट लोड. पॉइंट लोड आहे. बरोबर. हा बोला. आता आणखी सांगा. बोला प्रॅक्टिकली बोला. सर बल्ब फिक्स्ड ऑन वॉल. बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल. ग्रेट. नेलिंग ऑन अ वॉल. नेलिंग ऑन अ वॉल. राईट. भिंतीवर जर का आपण नकाने स्क्रॅच मारला, बरोबर असं म्हणायचं ना? नाही सर, हातोडीने खिळा मारणे. ओके ओके. हां हां ओके, ते म्हणायचं तुम्हाला. हां, ते नेलिंग म्हणायचं. मला वाटलं नेल म्हणजे आपलं नख असं म्हणायचं वाटलं. ओके, नेलिंग म्हणजे ज्यावेळेस आपण खिळा भिंतीमध्ये मारतो
त्यावेळेस ऍक्ट होणारा लोड हा पॉइंट लोड आहे. बरोबर, ग्रेट. अरे बोला. हां, Typing in on a keyboard. टायपिंग ऑन अ कीबोर्ड आपण ॲट अ टाइम एकच बटन प्रेस करतो, म्हणजे त्या एकाच बटनावरती आपलं बोट अटॅच होणार, त्याला कनेक्ट होणार, आणि तो लोड हा पूर्णपणे कीबोर्डवरती कीबोर्डच्या सरफेस एरियापेक्षा आपलं बोट आणि एकच बटन हा एरिया कमी आहे. मीन्स दॅट लोड ऍक्टिंग ऑन द कीबोर्ड इज अ पॉइंट लोड. ग्रेट. Sit down a chair. सिटिंग इन अ चेअर नाही बाळा, पॉइंट लोड नाही येणार तो, कारण चेअरचा आपण पूर्ण एरिया ऑक्युपाय करतो. बरोबर ना? Sir. स्टँडिंग ऑन अ फ्लोर. स्टँडिंग ऑन अ फ्लोर, एक्झॅक्टली. किंवा आपण किपिंग अ चेअर ऑन द फ्लोर. जर का आपण खुर्ची जर का फ्लोअरवरती ठेवली तर खुर्चीचे जे लेग्स असतात, बरोबर का, तो एरिया, तो कॉन्टॅक्ट सरफेस कमी आहे, तिथला त्या चेअरच्या लेग्समधनं ऍक्ट होणारा लोड हा पॉइंट लोड आहे ओव्हर दी होल फ्लोअर, वी कॅन से. सर पर्सन ऑन अर्थ. पर्सन ऑन अ अर्थ, पॉइंट लोड. अँट ऑन अ एलिफंट. सर हातावर मेहंदी काढणे. राईट. हातावरती मेहंदी काढताना कोण ज्यावेळेस तुमचा फिरतो त्यावेळेचा लोड कसा आहे? तो पॉइंट लोड. पॉइंट लोड पॉइंट आहे. लोड. तर टेथेस्कोप ऑन चेस्ट. राईट. ज्यावेळेस तुम्ही डॉक्टरांकडे जातो आपण, तर डॉक्टरांकडे चेक करतात आपण टेलिस्कोपने, बरोबर का, त्यावेळेचा दॅट इज नथिंग बट द पॉइंट लोड. अगदी बरोबर. इंजेक्शन Drawing करताना on इंजेक्शन करताना सुई जी होणार आहे ती काय असणार आहे? Point load. पॉइंट लोड point असणार. load. बोला, आणखी कोणतं सांगू सुई तुम्ही? आत एंटर करते ना. हो की, पण तो लोड ऍक्ट होताना, म्हणजे सुई मार्फत लोड जो ऍक्ट होतोय तो. येस सर. हा. Design in wall. आणखी एकदा. Design in wall. डिझायनिंग ऑन अ वॉल ॲट द टाइम ऑफ द डिझायनिंग. ग्रेट. ब्रशवर करत असाल तुम्ही किंवा हातोडा आणि छडीने करत असाल, ॲट दॅट टाइम दॅट लोड इज ॲक्टिंग इज अ पॉइंट लोड. ग्रेट. हां, आता कळालं सर्वांना पॉइंट लोड म्हणजे काय? येस सर. Okay, so now the next loading I would like to go for. Suppose that once again we have the horizontal beam. Okay, suppose once again as the same one, as a as a hinge and at the B as a roller. पण तुम्ही रोलर जरा वेगळ्या पद्धतीचं काढतो इथं. Say total span of the beam as a 10 meters once again as like a previous one, and here the loading I am going to show that is a different one than that of the previous one. But for this load, whatever the intensity of the load is there, that intensity of the load is a remaining same, okay, per meter. इंटेन्सिटी जी आहे लोडची ती किती आहे? 10 न्यूटन पर मीटर आहे. म्हणजे दर मीटरला किंवा प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरियावरती ऍक्ट होणारी जी लोडचा इंटेन्सिटी आहे किंवा मॅग्निट्यूड आहे ते सेम आहे, 10 न्यूटन पर मीटर आहे. तेव्हा या लोडला युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड असं म्हटलं जातं. युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन आहे, प्रत्येक ठिकाणी सेम मॅग्निट्यूड त्याचं ऍक्ट होत आहे, त्याला युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड किंवा त्याला UDL असं म्हटलं जातं. याचं एक्झाम्पल सांगा बरं, की मी एक एक्झाम्पल देऊ नंतर तुम्ही सांगाल. येस सर. बेडवरती ज्यावेळेस आपण गादी टाकतो त्यावेळेस गादीचा ऍक्ट होणारा लोड जो आहे तो प्रत्येक कॉर्नरला, प्रत्येक पॉइंटला बेडच्या टॉप सरफेसवरती सेम राहतो. दॅट इज नथिंग बट द UDL ऑफ दॅट, काय म्हणा गादीला काय म्हणतो शब्द विसरलो मी, काय म्हणतो, आय फॉरगॉटन द वर्ड, नॉट रिमेंबरिंग. एक्झाम्पल कळालं का मला काय म्हणायचं ते? हो सर. येस सर. त्यानंतर चेअरमध्ये आपण उशी ठेवतो. चेअरमध्ये ज्यावेळेस आपण उशी ठेवतो त्यावेळेस त्या उशीचं जे कुशनचं जे वेट आहे ते युनिफॉर्मली प्रत्येक पॉईंटवरती सगळीकडे ऍक्ट होतं. दॅट इज अनदर UDL. नाव यू डू टेल मी द UDL एक्झाम्पल्स. युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. Water in glass. पर्सन सिटिंग ऑन अ चेअर. वॉटर इन अ जार. अगदी बरोबर आहे. खालच्या सरफेसवरती जर का आपल्याकडे जार असेल, जारमध्ये आपण पाणी भरलं तर खालच्या सरफेसवरती ऍक्ट होणारा जो लोड आहे त्या पाण्याचा तो प्रत्येक पॉइंटला सेम असणार आहे, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे. ग्रेट. मोबाईल हेल्ड ऑन हँड और पाम. मोबाईल केप्ट ऑन अ पाम. जर का टाइल्स ऑन ग्राउंड.
तो पूर्णपणे जर का बसलेला असेल म्हणजे कॉन्टॅक्ट झालेला असेल तर UDL आहे. टाइल्स ऑन अ ग्राउंड, बरोबर, फरशी ज्यावेळेस आपण आपल्या वजन काटाचं फ्लोअरवरती ठेवतो त्यावेळेस UDL आहे. हा बोला. तर गाडीचं वजन करताना गाडीचे वजन करताना पण ते फक्त चाकांवरती उचलतात किंवा मध्यंतरी उचलतात ना? नाही सर, ते पूर्ण आता समजा ऊसाचा ट्रॅक्टर आहे तर तो हा, पूर्ण हा. मग तिथं पूर्ण चारी बाजूला फोर्स आपल्याला झाला तो वजन कळतं. पण चारी बाजूला पण तो 4 चाकांवरती लोड आला. मला काय म्हणायचं कळालं का? हा लोड फक्त चाकांवरती आला तिथं आणि तो लोड फक्त आपण मेजर केला, परंतु त्याच्यासाठी जर का आपण नाही होणार नाही बाळा ते. मग आपण आपलं स्वतःच सेल्फ वेट पॉइंट लोड आहे. कारण आपण ज्यावेळेस उभा राहतो पॅनमध्ये त्यावेळेस उभा राहिल्यानंतर ना काय होतं की आपल्या पायावरती लोड जातो ना पॉइंट लोड. पण जर का आपण लहान मुलाचं वजन करत असेल त्यावेळेस त्याला झोपवतात बघा. हा तिथं होतं. हा, तिथं होतं, तिथं UDL आहे. इन दॅट केस वी कॅन से इट एज अन UDL, नॉट एक्झॅक्टली बट आर्बिट्ररी UDL, कारण डोक्याकडे वजन कमी असणार, बरोबर ना? हा सर. बट आर्बिट्रली वी कॅन कन्सिडर इट एज अन UDL. अगेन UDL. Pizza on the pan. Person sitting on a chair. पिझ्झा ऑन अ Pan. पॅन, अगदी बरोबर आहे. पर्सन सिटिंग इन अ चेअर दॅट विल नॉट बी अन आयडियली UDL. आयडियली UDL नसणार आहे, पण त्याच्यावर जर का आपण कुशन उशी ठेवलेली असेल आणि त्याच्यावर जर का बसलेलो असेल तर त्या केसमध्ये ते UDL होऊ शकतं. ग्रेट. हां, गो हेड अंकी. हां, सर बेडशीट. बेडशीट. ग्रेट. ऑन द बेड इट इज ऑल्सो अन अ UDL. कीबोर्ड ऑन द टेबल, जर का कीबोर्डचे खालचे आपण जर का हे नाहीत काढले, त्याचे स्टँड जर का ओपन न करता आहे असा कीबोर्ड ठेवला तर त्या केसमध्ये तो UDL आहे. कळालं UDL म्हणजे काय? आता Yes, sir. आता आपल्याला काय होतं की अनालिसिस करत असताना वी नीड टू कन्व्हर्ट दॅट UDL टू द पॉइंट लोड. आपल्याला हा UDL हा पॉइंट लोड मध्ये कन्व्हर्ट करावा लागतो. UDL 2 पद्धतीने दाखवला जातो. एक म्हणजे ही पद्धत आहे, दुसरी पद्धत तुम्हाला मी दाखवतो तर कशी असते ती. जस्ट अ मिनिट, आय नीड टू गो फॉर अ स्ट्रेट लाईन. या, suppose that this is the end A of the beam and this is the end B of the beam and UDL is shown as like a rectangle like this. Okay, with the directions indicating downward या upward, म्हणजे त्याची डायरेक्शन काय इंडिकेट करते की लोड हा डाउनवर्ड ऍक्ट होतो की अपवर्ड ऍक्ट होतोय. So it is directing downward. Magnitude say once again 10 newtons per meter uniformly over the span of 10 meters. या दोन पद्धतीने UDL दाखवलं होतं. एक म्हणजे स्प्रिंग लाईक, रोलिंग लाईक, की स्प्रिंगच्या रोल सारखं, आणि दुसरं म्हणजे डायरेक्टली स्क्वेअर बॉक्स. तर याचा आपल्याला पॉइंट लोड काढायचा आहे. कसा काढता येईल रे? मल्टिप्लिकेशन. पॉइंट लोड ऑफ UDL. कोणाकोणाचं मल्टिप्लिकेशन करायचं? तर फोर्सचं आणि डिस्टन्स. फोर्सचं आणि डिस्टन्सचं. इकडे बघा, म्हणजे काय केलं बघा, इथं जी 10 न्यूटन पर मीटर दिसतंय ते टॉपला आहे. बॉटमला इंटेन्सिटी काय असेल त्याची, म्हणजे लोडच नाही याच्यावरती, त्यावेळेस इथं असणार 0, बॉटमला असणार मॅक्सिमम, अशा पद्धतीने असेल. किंवा इथं मॅक्स, इथं लोवेस्ट असतं. म्हणजे हे 10 जे आहे ते ही याची हाईट आहे. 10 न्यूटन पर मीटर इंडिकेट्स द हाईट ऑफ दिस स्क्वेअर, सॉरी रेक्टँगल, स्क्वेअर सॉरी रेक्टँगलच ना? अरे हा रेक्टँगल आहे की स्क्वेअर आहे बाळा? रेक्टँगल आहे. ही रेक्टँगलची हाईट झाली 10. हा रेक्टँगलचा बेस आहे, बरोबर आहे का? 10 मीटर हा त्याचा बेस आहे, बरोबर का? Yes, sir. Base. बरोबर का? त्यालाच आपण लांबी म्हणणार आहे. ही त्याची लांबी, त्याची उंची आहे. आणि जर का आपल्याला याचा एरिया काढायचा असेल, म्हणजे टोटल वेट काढायचं, काय करायचं आपल्याला? ह्या दोघांचा, म्हणजे याची उंची आहे आणि याची जी लांबी आहे त्या दोघांचा आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, म्हणजे आपल्याला सरफेस एरिया मिळेल त्याचा. म्हणजेच आपण काय करतो, पॉइंट लोड ऑफ UDL इज नथिंग बट द स्पॅन इंटू इंटेन्सिटी. स्पॅन इंटू इंटेन्सिटी. स्पॅन म्हणजेच काय, तर लेंथ ओव्हर विच इट इज ऍक्टिंग. इथं 10 मीटर आहे, इथं 10 मीटर आहे.
इंटेन्सिटी म्हणजे किती आहे 10 न्यूटन पर मीटर आहे म्हणजे किती होणार आहे स्पॅन इज अ 10 इंटेन्सिटी इज अ 10 सो हाऊ मच इट इज 200. 200 की 400 अरे किती होईल मला 100 100 इट विल बी 100 आणि याचं युनिट काय असेल रे न्यूटन. टन. हे पहा स्पॅन होता आपला जस्ट मिनिट स्पॅनचं युनिट आहे मीटर इंटेन्सिटीचं युनिट आहे न्यूटन पर मीटर 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 गेट्स कॅन्सल सो काय राहणार शिल्लक म्यूट. Newton. So this is the point load of a UDL. This is the way of converting UDL to the point load. इंटेन्सिटी इंटू स्पॅन किंवा त्याची जी मॅक्झिमम मॅग्निट्यूड असेल किंवा जे काय हाईट असेल ती हाईट इंटू द लेंथ ओव्हर विच इट इज ऍक्टिंग. पुढचं असतं त्याचा पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन काढायचा असतो म्हणजे पॉईंट लोड आपण काढला 100 न्यूटन तर तो ऍक्ट कुठं होणार पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ UDL कुठे ऍक्ट होईल रे मग 100 न्यूटन तर 10 न्यूटन पर मीटर ऐवजी आपल्याला 100 न्यूटन दाखवायचं आहे ते कुठं ऍक्ट होईल सपोज दॅट दिस इज युअर बीम ए बी जिचा स्पॅन आहे 10 मीटर सॉरी एंड ए दिस इज अ स्पॅन 10 मीटर याच्यावरती 100 न्यूटन फोर्स दाखवायचं तर कुठे दाखवायला लागेल ए ला की बी ला वेर इट विल बी सेंटरला असणार ना sir. सेंटरला असणार आपल्याला माहिती आहे वेट मास होल एरिया यूज टू बी सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट बरोबर का म्हणजेच जो काही पॉइंट लोड असेल म्हणजे टोटल वेट झालं त्याचं टोटल लोड झाला या 10 न्यूटन पर मीटर जो 10 मीटर ऍक्ट होतो त्याचा तो कुठं ऍक्ट होणार याच्या सेंटरला याचा सेंटर कुठं असणार या साईडने हाफ डिस्टन्स या साईडने हाफ डिस्टन्स म्हणजेच हाफ ऑफ द स्पॅन दॅट इज अ स्पॅन डिवायडेड बाय 2 दॅट इज अ 10/2 फ्रॉम बोथ एंड्स या केसमध्ये बोथ एंड्स आहे दॅट इज ए ऑर बी म्हणजे हा जो तुमचा 100 न्यूटन असेल दॅट 100 न्यूटन विल ऍक्ट ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए अँड 5 मीटर्स फ्रॉम बी कळालं व्हॉट इज UDL अँड हाऊ टू कन्वर्ट अँड व्हेअर टू ऍक्ट व्हेअर टू अप्लाय रादर मला झेपलं का Yes, sir. Yes, sir. सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का Yes, sir. कॅन आय गो फॉर नेक्स्ट वन okay so now after the UDL you have we have another type of the load that is a uniformly varying load I would like to go for that one third type of the loading that is a uniformly varying load आता युनिफॉर्मली व्हॅरिंग आहे म्हणजे कसं असेल ते बाळांनो कसं असेल युनिफॉर्मली व्हॅरिंग आहे म्हणजे height change होणार. त्याची हाईट चेंज होणार इट इज कॉल्ड ॲज अ UVL हिअर आफ्टर आय एम गोइंग टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स दॅट इज अ UDL UVL ओके नाव as we are discussing about the UVL suppose that as a simple example I would like to go for firstly this is the beam AB I would like to consider A B span of the beam say 9 meters 9 मीटर स्पॅन आहे बीमचा एच्या ठिकाणी समजा आपली रिॲक्शन आहे ती व्हर्टिकली अपवर्ड आहे आणि बीच्या ठिकाणी सपोर्टच्या ठिकाणी अपवर्ड आहे म्हणजे कोणता सपोर्ट असेल रे इथं कोणता सपोर्ट असेल आणि बीच्या ठिकाणी रिॲक्शन व्हर्टिकली अपवर्ड आहेत आणि एक एकच आहे म्हणजे कोणता सपोर्ट असेल रोलर सपोर्ट असेल ओके ग्रेटच सपोज दॅट आणि मी तुम्हाला डायरेक्टली दाखवतो लोड कसा असतो तो this is the example of a UVL whose load is acting vertically downward
डिरेक्टिंग डाऊन. याची इंटेन्सिटी एका एंडला 0 आहे, इथं दुसऱ्या एंडला मॅक्स आहे. सपोज दॅट मॅक्स इज अगेन 10 न्यूटन्स पर मीटर. दिस इज ॲट दिस एंड 10 न्यूटन्स पर मीटर. इथं मॅक्सिमम आहे, इथं 0 आहे. ज्यावेळेस आपण UVL म्हणतो, युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड म्हणतो, त्यावेळेस तो कंपल्सरीली राईट अँगल ट्रायंगलने दाखवला जातो. म्हणजे जो हायपोटेनियस असतो, दॅट हायपोटेनियस इंडिकेट्स द कॉन्स्टंट स्लोप. Okay, or uniform slope means if you start from this end, then per meter the magnitude of the load is changing by a 10 Newton. 0 पासून युनिफॉर्मली म्हणजे कॉन्स्टंट रेटने त्याचं मॅग्निट्यूड हे हळूहळू वाढत गेले आणि मॅक्सिमम बरोबर ते किती झालं, 10 न्यूटन पर मीटर या एंडला झालं. किंवा आपण इथून स्टार्ट केलं आणि डाऊन चाललो तर कॉन्स्टंट रेटने त्याचं मॅग्निट्यूड कमी 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 होत जाते आणि इथं येऊन ते 0 झालेलं आहे. अशा लोडला युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड किंवा त्याला UVL असं म्हटलं जातं. मग आता याचा पॉइंट लोड कसा काढायचा? पॉइंट लोड ऑफ UVL, युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड इज इक्वल, दिस इज अ स्पॅन, 9 मीटर इज अ स्पॅन. कसं काढायचं रे? 1/2 9 into 10. 1/2 9 into 10 म्हणजेच काय केलं रे बाळा इथं आपण? Area of triangle. into height. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल केला. इथं काय केलं आपण? एरिया ऑफ अ रेक्टँगल. इथं एरिया ऑफ रेक्टँगल केलं, इथं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाईट. इथं बेस म्हणजे कोण आहे? स्पॅन आहे. आणि हाईट म्हणजे कोण आहे? इंटेन्सिटी आहे. सो दॅट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्पॅन ॲज अ 9 इंटू हाईट ॲज अ 10. बरोबर ना? अरे बरोबर का? येस सर. सो 2 phi 10 phi 9 45 न्यूटन इज द पॉइंट लोड ऑफ दिस UVL, युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड. आता तो बिचारा ऍक्ट कुठं होईल रे? कुठं होईल? पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. हा 45 न्यूटन या ट्रायंगल मध्ये कुठे ऍक्ट होईल? ए ला ऍक्ट होईल, बी ला ऍक्ट होईल की इथे ऍक्ट होईल? ए ला तर 0 आहे. टोटल लोड कुठे ऍक्ट होतो रे बाळांनो? कुठं असतो तो? सेंटरला असतो की नाही? मग तुम्ही असं का म्हणताय रे ए ला ऍक्ट होईल, बी ला ऍक्ट होईल, इथं ऍक्ट होईल? मग त्याचा सेंटर, समजा हा त्याचा सेंटर आहे, या सेंटरच्या ठिकाणी किंवा सेंटर थ्रू तो त्याचा लोड ऍक्ट होणार, हा त्याचा CG आहे. आणि हे जे डिस्टन्स असतं ते 90 डिग्री पासून 1/3 ऑफ बेस आणि हाईटला सुद्धा ते 1/3 ऑफ द हाईट असतं. 1/3 of a H and 1/3 of the B. Okay, this point 1/3 of the B and 1/3 of the H. आपल्याला पाहिजे कुठं? बीम वरती. म्हणजे आपल्याला सॉरी AB वरती, बीम वरती पाहिजे म्हणजे आपल्याला बेस वरती पाहिजे की सॉरी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला पाहिजे की व्हर्टिकल डायरेक्शनला पाहिजे? मग तो कुठे येणार होता? 1/3 ऑफ द बेस म्हणजेच स्पॅन. बरोबर का? येस सर. फ्रॉम 90 डिग्री. आता 90 डिग्री म्हणजे कोणत्या ठिकाणी? इथं बीला. म्हणजे इथं काय येणार आता? 1/3 ऑफ द स्पॅन. स्पॅन किती आहे? 9 मीटर आहे. बरोबर का? येस. सो 1/3 ऑफ द 9 फ्रॉम एंड B, दॅट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स फ्रॉम B. मग ते A पासून किती असेल? 6 मीटर्स. 6 मीटर्स फ्रॉम A. म्हणजेच हे जे शिल्लक राहिलेलं जे अंतर असतं हे 2/3 ऑफ द बेस B असतं. बरोबर ना? हे जर का 1/3 असेल तर हे किती असणार? 2/3. बघा बरं किती येतं 2/3. 2/3 ऑफ द स्पॅन 9
339 3 to 6 meters. 6. आलं का? Yes, sir. Either we have to consider 2/3 of the span from the apex or 1/3 from the right angle or a 90 degree. झेपले? हो सर. Yes, sir. Okay, so we'll consider another one example of the UVL, uniformly varying load, and here I am going to consider a somewhat larger dimension. Okay, suppose that here we have, this is the beam horizontal I have considered, and this is the vertical I am now considering as an our load. Okay, suppose that height I am going to consider as a sufficient one so that we will understand the phenomenon behind it. Okay, so intensity again it is going to vary uniformly over the entire beam, we can say. Suppose that this is the end A, this is the end B, and for understanding purpose here also I am going to consider the roller support directly, the reactions upward as RB, and here as also as RA vertically upward. Okay, we want to understand the how to convert and all those things. Suppose that once again the load is acting vertically downward, so some of the arrows are required to be show over here to indicate that how that load is going to act, means either it is acting downward or it is going to act upward. Suppose that here intensity I would like to consider 100 Newton per meter, and the span of the beam once again as a 9 meters. टोटल स्पॅन जो आहे तो बीमचा पुन्हा एकदा मी 9 मीटर घेतोय, आणि त्याची मॅक्सिमम इंटेन्सिटी 100 न्यूटन मीटर, म्हणजे ती कुठं असणार आहे, 100 इथं असणार, खाली आलं की ती इंटेन्सिटी हळूहळू कमी होत जाणार, आणि इथं आपल्याकडे 90 डिग्री अँगल हा बरोबर एंड पीला आहे. पहिलं आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला याचा पॉईंट लोड काढायचा आहे. तर पॉईंट लोड म्हणजे काय असणार, तर 1/2 बेस इंटू हाईट, म्हणजे हा ट्रायंगल आहे म्हणजे 1/2 बेस इंटू हाईट असणार. तर इथं बेस म्हणजे कोण आहे, तर स्पॅन आहे, आणि हाईट म्हणजे कोण आहे, तर इंटेन्सिटी आहे. म्हणजेच 1/2 पाया. आता किती पाया इथं, 9 मीटर आहे. सो 1/2 बेस ॲज अ 9 इंटू हाईट याची किती आता 10 न्यूटन 100, आपण 100 घेतले, 100 न्यूटन पर मीटर. किती येईल भागाकार, 450 न्यूटन पर मीटर. 450 न्यूटन येणार, न्यूटन पर मीटर नाही येणार. आता कसं येणार बघा, बेसचं युनिट होतं मीटर, इंटेन्सिटीचं युनिट होतं न्यूटन पर मीटर, मीटर मीटर गेट्स कॅन्सल, शिल्लक काय राहिलं, न्यूटन. म्हणजे पॉईंट लोड झाला 450. आता तो बिचारा कुठे ऍक्ट होणार पॉईंट लोड, तर तो बरोबर त्या ट्रायंगलच्या सेंटरला, समजा त्याचा सेंटर इथं आहे कुठेतरी, दिस इज कॉल्ड ॲज अ सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठं असतो ट्रायंगलचा, तर 90 डिग्री पासून 1/3 ला बेसच्या आणि 1/3 ला हाईटच्या, म्हणजे अलॉंग द सेंटर, सॉरी फ्रॉम दी 90 डिग्री इट इज ॲट 1/3 ऑफ द बेस, and along the height it is at the 1/3 of the height. म्हणजे बी पासून वरती तो 1/3 असेल इथं, त्याला आपण y कोऑर्डिनेट म्हणतो y बार, आणि याला आपण म्हणतो x कोऑर्डिनेट x बार. सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट आपण x बार आणि y बार असे इंडिकेट करतो. x बार हा 1/3 ऑफ द बी आणि y बार हा 1/3 ऑफ द h असतो. ओके, तर तो आपला, आपण इंटरेस्टेड कुठं आहे, तर x अलॉंग द x, कारण लोड खाली येतोय. So point of application is equals to 1/3 of span म्हणूयात, किंवा बेस म्हटलं तरी चालेल, काही म्हणा, तुमच्या लक्षात राहील ते ठेवा. फ्रॉम 90 डिग्री और राईट अँगल. बेस किती आपला इथं 9 मीटर. फ्रॉम 90 डिग्री, 90 डिग्रीला कोणता कॉर्नर आहे, बी. B. So I am writing here from end B. So किती मीटर आलं, 3 meters from end B. म्हणजे जर का आपण याचीच आहे अशी जर का प्रोजेक्शन्स घेतली असे खाली, दिस इज अवर टोटल
space, we can say length, we can say here. This is our length of the beam. Okay, this is the B end, this is the A end, and this is the point at which the load is acting. हा आपला पॉइंट लोडची पोझिशन झाली. पॉइंट लोडची पोझिशन आता बी पासून किती मीटर अंतरावरती आहे? बी 3 पासून मीटर अंतर. 3 मीटर अंतरावरती आहे. सो दिस इज अ 3 मीटर. ओके, अँड टोटल स्पॅन इज ऑफ 9 मीटर, अँड पॉइंट लोड ऑफ दिस UVL इज 450 न्यूटन. आलं लक्षात आता? Yes. Yes, sir. Okay. So today we will stop here, and in the next lecture we will go for the next part, remaining part, we can say. Okay. Thank you.